నేటి గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ ఆరాధన కార్యక్రమాన్ని ప్రార్థనతో మనము ప్రారంభించుకున్నాం. ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, పలువు తండ్రి, నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉన్నందుకై స్తోత్రాలు, వందనాలు. మా స్తుతులపై ఆశీర్వైన దేవా ప్రభువా, నీ స్తోత్రాలు తండ్రి. నువ్వు ఉన్నతుడు, నీ జ్ఞానం అపారము తండ్రి. మీ ద్వారా మిమ్మల్ని బట్టి ఈ యొక్క లోకానికి వెలుగునిచ్చాం. చీకట్లో ఉన్న ఈ యొక్క లోకానికి ప్రభువా మీరు మార్గము, సత్యము, జీవము, వెలుగై ఉన్నందుకే స్తోత్రాలు. పాపులమైన మాపై ఉన్నటువంటి పాప రుణమును తొలగించి నరక శిక్ష నుండి తప్పించి మాకు విమోచన, విడుదల అనుగ్రహించిన రే ప్రభువానికి స్తోత్రాలు. ఏమించి మీ రుణాన్ని మేము తీసుకోగలము స్వామి. ప్రభువా నాయన, మీరు చెల్లించిన ఖైదనం నాయన లోకం ఇవ్వలేనిది, లోకం చెల్లించలేనిది, లోకంలో దొరకనటువంటిది. ఇంత గొప్ప రక్షణకి మేము ఏమిచ్చి మీ రుణాన్ని మేము తీర్చుకోగలం స్వామి. మేము మిమ్మల్ని ఆరాధిస్తున్నాం, కీర్తిస్తున్నాం, ఘనపరుస్తున్నాం, మయంపరుస్తున్నాం. తండ్రి నీకు స్తోత్రాలు. మాకు మీరు సమీపమైనటువంటి ఆత్మరక్షణ దేవుడు, ప్రభుడు, విమోచకుడు అయినటువంటి స్తోత్రాలు. సాయం సమృద్ధి ఉంటే ఆరాధన కార్యక్రమం అంతట్లో మీ అదృష్టమైన హస్తాన్ని మాపై ఉంచమని, ప్రభు ఆ కార్యక్రమం ఆది అంతం మీరే ఉండి మేము పొందమని, మా ఆన్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు, ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు నీ పొందలు దైవజనుడు వర్తమానం అందించిన ఇంట్లోగా నీ ఆత్మ నుంచి అభిషేకించమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ప్రభు అయిన దేవా, పాటలు పాడుతున్నటువంటి నాయన మరి సింగింగ్ టీం బట్టి కూడా నేను ఆశీస్సులు కోరుకుంటూ నిర్మాయపరుస్తున్నాను. యేసు ప్రభు నామమున వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. Now Bernice and Karen are going to sing. Praise the Lord, everyone. Today we are going to sing These Are the Days of Elijah. These are the days of Elijah, declaring the word of the Lord. And these are the days of your servant Moses, righteousness being restored. And though these are days of great trial, of famine and darkness and sword, so we are the voice in the desert crying, preparing the way of the Lord. Behold, we come, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet call. Let your voice be heard of me, and out of Zion to salvation come. And these are the days of Ezekiel, the dry bones becoming as flesh. And these are the days of your servant David, rebuilding a temple of praise. And these are the days of your harvest. The fields are as white in your world. So we are the laborers in your vineyard, declaring the word of the Lord. Behold, he comes, riding on the cloud, shining like the sun, and the trumpet call. Your voice is the year of Jubilee, and out of Zion till salvation comes. Now we're going to sing Blessed Assurance. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine, heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This
praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect visions of rapture, never sunset. Angels descend, bring from above echoes of mercies, whispers of love. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Now we're going to sing I Have Decided to Follow Jesus. 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 No turning back. No turning back. Do not go with me. I still will follow. Don't go with me. I still will follow. Do not go with me. Still I will follow. No turning back. No turning back. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross I'll carry till I see Jesus. My cross of carry till I see Jesus. No turning back. No turning back. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. My cross of Calvary till I see Jesus. No turning back, no turning back. Do not go with me. I still will follow. Do not go with me. I still will follow. Do not go with me. I still will follow. No turning back, no turning back. No turning back, no turning back. My cross of Calvary till I see Jesus. My cross of Calvary till I see Jesus. My cross of Calvary till I see Jesus. No turning back, no turning back.
back, no turning back. Thank you. ప్రభునామ స్తోత్రములు. నేటి ఆరాధన పాఠ్యాంశంగా దావీదు రాసిన కీర్తనలు 27వ అధ్యాయము 1 నుండి మరి చివరి వరకు చదువుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ఆరాధన పాఠ్యాంశంగా దావీదు రాసిన కీర్తనలు 27వ అధ్యాయం 1 నుండి 14 వరకు చదువుకుందాం. యెహోవా నాకు వెలుగును రక్షణయు నై ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడుతును. యెహోవా నా ప్రాణ దుర్గము, ఎవరికి బెరతును. నా శరీర మాంసం తినుటకాయ దుష్టులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు, నన్ను బాధించు శత్రువులు నా మీదకి వచ్చినప్పుడు వారు తొట్టిల్లి కూలిరి. నాతో యుద్ధము చేయుటకు దండు దిగినను నా హృదయం భయపడదు. నా మీదికి యుద్ధము రేగినను దీనిలో నేను ధైర్యం విడవకుందను. యెహోవా యొద్ద ఒక వరం అడిగి తిని దానిని నేను వెతుకుచున్నాను. యెహోవా ప్రసన్నతను చూచుటకును ఆయన ఆలయంలో ధ్యానించుటకును నా జీవిత కాలమంతయు నేను యెహోవా మందిరములో నివసింపగోరుచున్నాను. ఆపత్కాలమున ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచును, తన గుడారపు మాటను నన్ను దాచును. ఆశ్రయ దుర్గం మీద ఆయన నన్ను ఎక్కించును. ఇప్పుడు నన్ను చుట్టుకొని ఉన్న నా శత్రువుల కంటే ఎత్తుగా నా తల ఎత్తబడును. ఆయన గుడారంలో నేను ఉత్సవదని చేయించు బళ్ళు అర్పించదను. నేను పాడెదను, యెహోవాను గూర్చి స్తుతిగానము చేసిదను. యెహోవా, నేను కంఠధ్వని ఎత్తి నిన్ను ప్రార్థించినప్పుడు నా మనవి ఆలకింపు. కరుణతో నాకు ఉత్తరమిమ్ము. నా సన్నిధి వెదకడని నీవు సెలవీగా, యెహోవా నీ సన్నిధి నేను వెదకదనని నా హృదయం నీతో అనెను. నీ ముఖమును నాకు దాచుకుము, కోపము చేత నీ సేవకుని తోలివేయకుము. నా సహాయుడు నీవే, రక్షణకర్తవగు నా దేవా, నన్ను దిగనాడకు విడవకము. నా తల్లిదండ్రులు నన్ను విడిచినను యెహోవా నన్ను చేరదీయును. యెహోవా నీ మార్గమును నాకు బోధింపము. నా కొరకు పొంచి ఉన్న వారిని చూచి సరళమైన మార్గమున నన్ను నడిపింపు. అబద్ధ సాక్షులను క్రూరత్వం వెలగకు వారును నా మీదకి లేచి ఉన్నారు. నా విరోధులు ఇచ్చుకు నన్ను అప్పగింపకము. సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుదు. నన్ను నమ్మకం నాకు లేని ఎడల నేను ఏమవుదును. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము. ధైర్యం తెచ్చుకొని నీ హృదయమును నిబ్బరంగా నుంచుకొనుము. యెహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని యుండుము. ప్రార్థించుకుందాం. ప్రియమైన ప్రభువా, పరలోక తండ్రి, ఎంతైనా నమ్మదగిన దేవుడు ప్రభువా. నాయన, ఈ లోకం ప్రభువా నాయన నమ్మదగినది కాదు. ఈ లోకంలో ఎవరు కూడా నమ్మదగిన వారు కాదు. కానీ మీరు ఒక్కళ్ళే నమ్మదగిన దేవుడు. నిన్ను నమ్ముకుంటే ప్రభువా నువ్వు ఎవరిని కూడా నిరుత్సాహపరిచి ఎవరిని కూడా విడిచిపెట్టే దేవుడు కావని చదవబడిన ఆరాధన పాఠ్యాంశంలో మా గమనానికి తెచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. నాయన, ఆఫ్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు, ఆన్లైన్లో ఉన్న వారి కొరకు, వారి కుటుంబాల కొరకు నీకు స్తోత్రాలు. జరుగుతున్న ఆరాధన కార్యక్రమం తక్కువ లేఖనం చదవబడ్డ ప్రతి అక్షరంలోనికి పదములకు మీరు వచ్చి మాతో మాట్లాడి బలపరచమని, నిజమైన ఆరాధకులుగా మేము ఉంటుకు ప్రభువా మీకు అసహ్యమైనటువంటిది, మీకు చెందనిది ఏదైనా హృదయంలో, జీవితంలో, తలంపుల్లో, మనసులో ఉంటే దాన్ని తీసివేసుకుంటూ సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. ఎందుకంటే ప్రభువా దావీదు మహారాజు అంటాడు, నేను యెహోవా దయను పొందుదునన్న నమ్మకం నాకు లేకపోతే ఏమవుదును. కనుక ఈ హ్యాడ్ ఏ అష్యూరెన్స్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ప్రభువా. అలాంటి నమ్మకంతో ఈ సన్నిధికి వచ్చాము ప్రభువా. ఇక నో మోర్ సిన్, నో మోర్ వరల్డ్లీ లైఫ్, నో మోర్ సాటాన్. కనుక ప్రభువా మీలో మేము అతుకుబడి, మీలో అంటుకట్టబడి, మీలో ఫలించుటకు ప్రభువా మీరు మా కొరకు సమర్పించుకున్న విధంగా మేము కూడా మా ప్రభువా కొన్ని అన్వాంటెడ్, మీకు అయిష్టమైన ప్రతిదీ కూడా విడిచిపెట్టుకొని మీకే మా ఆరాధన, మీకే మా నలిగిన హృదయమును ప్రభువా సమర్పించుకోవటకు సహాయం చేయండి.
ఇచ్చిన అవకాశాన్ని బట్టి నేను చదవబడిన లేఖన భావను బట్టి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యున్న మా ప్రియ ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసు ప్రభు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు నామ స్తోత్రంలో చదవబడిన లేఖన భాగం మందు దావీదు మహారాజు తనకు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క రక్షణలో ఆయన ఎంతగా మరి దేవుని కృపను కోరుకుంటున్నాడు అని అంటే, మరి ఆయన దేవుడు నాకు తోడుగా ఉన్నాడు, ఈ లోకంలో నాకు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా ఎన్ని కష్టములు వచ్చినా నేను భయపడను అని ఇక్కడ తను పొందినటువంటి రక్షణ గురించి దేవుడే రక్షణ అయి ఉన్నాడు, నేను ఎవరికి భయపడతాను, కాబట్టి నేను ఆయన్ని నమ్ముకుని ఉన్నాను, నా ప్రాణదుర్గమా అని తన శరీరంను గురించి తన మీదకి వస్తున్న దుష్టులు మరి అపరాధములు అన్నీ కూడా శత్రువులు ఈ వాటి నుండి మరి యుద్ధం వచ్చినప్పటికీ కూడా మరి నేను భయపడను, ఎందుకంటే నేను ప్రభును దేవుణ్ణి నమ్ముకొని ఉన్నాను, కాబట్టి నేను ధైర్యం విడను. యెహోవా యొద్ద నేను ఒక వరం అడిగాను, అదేంటంటే నేను ఆయన సన్నిధిలో నిత్యము ధ్యానించాలని, నా జీవితకాలం అంతా నేను ఆయన మందిరంలో ఉండగోరుతున్నాను. మరి ఎందుకంటే ఆయన తన పర్ణశాలలో నన్ను దాచను, తన గుడారం మాటను నన్ను దాచను, ఎందుకంటే దేవుని తలంచుకుంటే ఆయనకు అసాధ్యమైనది ఏది కూడా లేదని నిశ్చయిత కలిగిన వాడుగా ఈ లేఖన భాగం ముందు మనం చుట్టుకొని ఉంటున్నాం. కాబట్టి లోకంలో శత్రువులు ఉంటాడు, అపవాది ఉంటాడు, కానీ వాటిలో నుండి ధైర్యం విడవకుందును అని అంటున్నాడు. కాబట్టి ప్రభు కోరినది ఏంటంటే నా సన్నిధిని వెతుకుడని ప్రభు కోరుతూ ఉంటున్నప్పుడు నీ సన్నిధిని నేను వెతుకుతాను ప్రభు అని నా హృదయం నీతో అనెను అనే స్పందన ఇక్కడ మరి దావీదు మహారాజు దేవునికి లోబడ్డట్టుగా, కంప్లీట్ గా లోబడ్డట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. విధేయత అనేది, డిసిప్లిన్ అనేది అది ఎంత మరి గొప్ప విషయం అని అంటే ఉన్నత లోకాన్ని చేర్చేది మరి డిసిప్లిన్ డిసైపుల్షిప్, శిష్యత్వము అనేది ప్రభు పాదాల దగ్గరనే మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ ప్రభు పాదాల దగ్గర నేర్చుకునే ప్రతిదీ కూడా పరలోకంలో ఉన్న దేవునితో అనుసంధానం చేయబడి ఆయన శరీరంలోను ఆయన రక్త మాంసంలో పాలువారం అయ్యింది, ఆయన యొక్క స్వాస్థ్యానికి అర్హులము అయి ఉంటామని ఈ యొక్క చిన్న క్లాజ్ వల్ల, ఒబిడియన్స్ వల్ల మరి కలగబోయే గొప్ప ఉన్నతమైన పిలుపు ఇక్కడ మనకు తెలియజేయబడుతున్నది. అయితే దీనికి మితికూలంగా మరి సైతానుడు ఈ లోకంలో నరహత్య కానీ మరి అది ఎలాంటి పాపమైనా సరే మరి ఒబిడియన్స్ తరువాతనే. కాబట్టి ఒబిడియన్స్ లేకపోతే దాని యొక్క పాప యొక్క మరి పరిణామం ఎంత భయంకరమైనది అని అంటే చాలా తీవ్రమైనది. కాబట్టి అలాంటి భయంకరమైన స్థితిలో నుండి మరి మనం కాపాడబడాలనంటే జస్ట్ సింపుల్లీ ఒబే, దేవునికి లోబడాల అని ఇక్కడ దేవుని వాక్యంలో మనం చూస్తుంటున్నాం. ఇక్కడ దావీదు మహారాజు ఇంకా ఒక మాట అంటాడు, అదేంటంటే సజీవుల దేశమున నేను యెహోవా దయను పొందుతున్న నమ్మకం నాకు లేని యెడల నేనేమవుతాను అంటే ర్యాప్చర్ల గురించి ఆయన ఇక్కడ మాట్లాడుతుంటున్నారు. ర్యాప్చర్లో ఎవరు ఉంటారు అని అంటే ఆయన నమ్ముకున్న వారు, ఆయన కొరకు ఎదురు చూసేవారు, ఆయన వచ్చినప్పుడు ఆయన స్వరాన్ని విని వారు ఎత్తబడతారు, తక్కిన వారు విడిచిపెట్టబడతారు. విడిచిపెట్టబడేవారు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అవిధేయులు, అంటే వారు దేవుని వారి హృదయంలో స్థలము లేదు కనుక దేవుడు వారిని విడిచిపెడతారు. కాబట్టి విధేయత అనేది ఎంత గొప్ప విషయమో ఇక్కడ మనము చూస్తున్నాం. అందుకనే ఇక్కడ ఏమంటే సజీవుల దేశము నేను యెహోవా దయను పొందుదన్న నమ్మకం నాకు లేని యెడల నేనేమవుతాను. కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఎ అష్యూరెన్స్, హీఈస్ టెల్లింగ్ హిస్ టెస్టిమనీ టు ద ఎంటైర్ వరల్డ్. అదేంటంటే ఐ హ్యావ్ ఏ నాకు నిరీక్షణ ఉన్నది, ఐ హ్యావ్ ఏ కాన్ఫిడెన్స్ అంటున్నాడు. కాబట్టి యెహోవా కొరకు నేను కనిపెట్టుకుని ఉంటాను, ధైర్యం తెచ్చుకొని నా హృదయాన్ని నేను నిబ్బరం పరుచుకుంటాను. వాట్ మే కమ్ ఆన్ మై వే, వాట్ మే ఐ ఫేస్, బట్ ఫైనల్లీ ద లార్డ్ ఈస్ ఇంటర్ఫియరింగ్ ఇన్ మై లైఫ్. కనుక నేను ఆయన కృపను కొరకు నేను కనిపెట్టుకుని ఉంటానని దావీదు మహారాజు ఈ లేఖన భాగం ముందు మనకు వివరిస్తున్నారు. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలు దేవుని సన్నిధిలో ఎలాగ ఆరాధించాలి అని అంటే ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించవలసి ఉంటుంది.
ఆయన మందిరంలో ఎలాంటి వారు ప్రవేశించాలంటే ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే వారు మాత్రమే ప్రవేశించాలి. ఈ ఆరాధన ఆ సత్యము ఈ రెంటి కి ఆరాధకునికి ప్రవర్తన మరి ఎంతో ముఖ్యము. కాబట్టి సంఘము సత్యానికి ఆధారమై ఉన్నది. కాబట్టి తన సత్యవాక్యముతో దేవుడు ఆరాధకునికి గ్రహింపనలవి కాని గొప్ప సంగతులను బయలుపరుస్తాడు. కాబట్టి దేవుడు కోరుకునేది ఏంటంటే దావీదు కీర్తనలో 10వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో దేవా నీ గుడారంలో అతిథిగా ఉండదగిన వాడెవడు అని అంటాడు. కాబట్టి నిర్దోషమైనటువంటి మనసు, నిర్దోషమైనటువంటి చేతులు కలిగినటువంటి వాడే. కాబట్టి యథార్థముగా ఆరాధించేవారు కావాలని యోహాను సువార్త 4వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో మరి ఆ మాటలు రాయబడి ఉంటున్నది. కాబట్టి నాలుగుతో గాక క్రియతో గాక సత్యముతోనూ దేవుని ప్రేమించడమే ఆరాధకుడికి ఉన్నటువంటి గొప్ప భాగ్యముగా మనము గ్రహిస్తూ ఉంటున్నాం. సరైన ఆరాధకుడికి పరిగణించబడేది కొన్ని విషయాలు మనము గమనించవచ్చు. సౌలు తప్పిపోయినటువంటి తన తండ్రి గాడిదలను మరి వెతుక్కుంటూ వెళ్తుండగా దేవుడు తనను దర్శించాడు. దైవజనుడైన సమూయేలుతో మరి సహవాసము దొరికింది, విందులో పాల్పంపులు కలిగినాయి, తైలాభిషేకం దొరికింది, రాజుగా అభిషేకము ఉంచబడ్డాడు. కాబట్టి ఎన్ని కృపలు లోబట్టం వల్ల కలిగినాయో మనము చూస్తాం. ఎన్నిక లేని స్వల్ప గోత్రంలో పుట్టినటువంటి సౌలుకు దేవుని కృప, పరిశుద్ధుల యొక్క సహవాసము, ఆత్మాభిషేకము, కొత్త మనసు, ప్రవక్తలతో కలిసి ఉండటం వలన మరి ప్రవక్తల్లో ఒకడుగా గుర్తింపు ఎలా పొందాడో అలాగే కూడా మరి నిరీక్షణ లేని మనము, మరి ఎన్నిక లేని మనల్ని ప్రభు ఎంతగా ప్రేమించాడో మరి మనము ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అయితే చివరికి సౌలు దేవుని యొక్క కృపను మరి ఆయన నిర్లక్ష్యం చేసినట్లుగా కూడా చూస్తాం. దేవుని పిలుపుకు భిన్నంగా మరి లోకాన్ని ప్రేమించినట్టుగా చూస్తాం. చివరికి దేవునికి దూరమై దేవుని కృపను పోగొట్టుకున్న భ్రష్టుడుగా మరి శరీరాన్ని జయించలేకపోయినట్టుగా చూస్తున్నాం. అలాగే సౌలు వలె ఎన్నిక లేని మనం కూడా దేవుడు ఎంతో ప్రేమించి తన ఉన్నతమైన పరిశుద్ధ జీవితం జీవించుటకు తన ప్రాణమనే ప్రాణముగా నీ కొరకు నా కొరకు మరి ఆరాధించి ప్రతి ఒక్కరి కొరకు ఎంత ఉన్నతమైన స్థితి కలిగించుటకు మరి ఒకసారి మనం ఆలోచిద్దాం. కాబట్టి ఇకనైనా కూడా మరి దేవుని ఆత్మ చేత, దేవుని మాటల చేత ఆయనకి లోబడి ఉండటం వలన, విరిగి నలిగిన హృదయం కలిగి ఉండటం వల్ల మనము దేవునికి మరి ఆయన మనం అర్పించే ఆరాధన, విరిగి నలిగిన హృదయం, అవి దేవునికి ఇష్టమైనటువంటి సువాసనకరమైనటువంటి మరి విషయాలుగా మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి ఈ సమయంలో మనము సమయం తీసుకొని మరి ఆరాధనకు ఎవరైతే మరి సిద్ధపడి ఉన్నారో ఆరాధించాలని మనం చేస్తున్నాం. దేవుడు తన వాక్యమును మన వెనుకల్లో దీవించును గాక. ఉనికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది, మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. యెరూషలేము యెహోవాయే కట్టుచున్న వాడని, యెరూషలేము యెహోవాయే కట్టుచున్న వాడని, ఏ జనముకి లాగునా చేసి ఉండాలేదని, దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది, మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. Loving, living Heavenly Father, thank you for this time. Thank you for your grace. Thank you for your mercies that you have brought us back safely today, this evening, to praise you, to glorify you, and to adore your holy name, because you are worthy to be praised, and our praises and our adoration belongs to you, and that you reign because of your sovereign grace, because of your mercies, that we are alive today, that we could able to speak out, and that we could able to recognize the way you have done on the cross of Calvary by your obedience, by your sacrificial life,
Lord, we could be able to be redeemed as propitiation for our sins, and that today when we live our lives, that we would live for you, for your glory and for your namesake. We ask you for your grace upon us, Lord. Thank you for your word which has been spoken and enriched our lives, Lord. And that today when we come together, Lord, when we praise you, when we glorify you, when we adore you, Lord, many a times we are unworthy. Many a time we do not know how exactly what is being expected to praise, the way you wanted us to glorify through our life, through our attitude, through our thinking, through our understanding. But you have put us at your grace, at your mercy seat, and that you intercede for us on behalf of us for the Father, and that our voices, our heart cry, our praises, our adoration is being granted by your mercies. Thank you for being that advocate for us. What a privilege that we could study your word, we could learn your word, and that we could enrich our lives so that we would be able to come in line with what is being expected, the way you are and the way you wanted us to be, rather than to the standards of this world. What a wonderful privilege, Lord. As we submit ourselves, Lord, at your feet, Lord, I ask you that you would grant it, and that you would accept these few words of praises and adoration, and that my life would be acceptable, and that my life would be worthy, that you would accept these praises until the next time we meet again, for your glory. In Jesus' name. Amen. Amen. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. ప్రభువు గొప్పవాడును, అధిక శక్తి సంపన్నుడు. జ్ఞానమునకు ఆయనే మితియులేని వాడని. దేవునికి స్తోత్రము గానము చేయుటయే మంచిది. మనమందరము స్తుతి గానము చేయుటయే మంచిది. ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారు, if anybody is led by the Lord, please worship the Lord, King of Kings and Lord of Lords, who saved us. ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవము గల నాయన, నీ పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభానైనా. నీకు వందనాలు ప్రభానైనా. ఉదయకాలం మొదలుకొని ఈ సాయంత్రం వరకు కూడా ప్రభానైనా నీ యొక్క పరిశుద్ధ మందిరములో ప్రభ సమయాన్ని గడిపి ప్రభానైనా నీ బలిలో పాల్పొంది దేవాతని తిరిగి ఒక సాయంకాలంలో మరలా ప్రభానైనా నీ సన్నిధిని ప్రభ మాకు ఇచ్చావు ప్రభా. నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని ఇచ్చినటువంటి మంచి తరుణం కొరకై వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభానైనా. మహోన్నతుడు, మహాగణుడు, పరిశుద్ధుడు, నిత్య నివాసి నా పరమ తండ్రి, అత్యున్నతమైన సింహాసనాసీనుడు నీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నా కొరకై చేసిన గొప్ప కార్యములను బట్టి, రక్షణ కొరకై వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. ఆ కలువరి శిలువలో మీరు చేసిన గొప్ప బలియాగము కొరకై నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభా. యెహోవాను స్తుతించుట మంచిది మహోన్నతుడా, నీ నామమును కీర్తించుట మంచిది ప్రభా. నాయన నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. దేవాతని తరతరముల నుండి మాకు నివాస స్థలమై ఉన్న నా గొప్ప దేవా, నీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నాయన అధిక స్తోత్రము నందదగిన వాడవు ప్రభా. స్తుతికి పాత్రుడవు, ఆరాధనకు యోగ్యుడమైన నా పరమ తండ్రి, నీకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. యెహోవా మహాత్యము గలవాడు, ఆయన అధిక స్తోత్రము నందదగిన వాడు. ఆ సమస్త దేవతల కంటేనో ప్రభా నువ్వు పూజనీయుడవు తండ్రి. నీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. మీరు లేకుండా ఏది కూడా లేదు ప్రభా, నాయన కలగలేదు ప్రభా. దేవాతని మీకు ముందుగాను మీకు తర్వాతను ప్రభా దేవుడు నువ్వు ఒక్కడేవానే ప్రభా నిన్ను పూజిస్తూ ప్రభా నాయన స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాను తండ్రి. నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. నా ఎడల మీరు చూపిన దయా, ప్రేమ, కనికరమును బట్టి, ఓర్పు, సహనం బట్టి, దీర్ఘ శాంతమును బట్టి నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తున్నాను ప్రభా. నా ఎడల మీకున్నటువంటి
తలంపులు బహు విస్తారములు నాయనా నీకు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. దేవాతని నీవు నన్ను విమోచించిన విధానం బట్టి నీకు స్తోత్రములు ప్రభా. వెండి బంగారములు వంటి క్షయ వస్తువుల చేత నన్ను విమోచింపలేదు కానీ ప్రభా నాయన యేసుక్రీస్తు గొర్రె పిల్ల వంటి రక్తము చేత నన్ను విమోచించినందుకై నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. నీ కొరకై ప్రభా నేను పరిమళ వాసనగా ఉండుటకై ప్రభా నాయన తాను ప్రభా నువ్వు బలిగాను అర్పణముగాను అర్పించుకున్న నా ప్రభా నీకు స్తుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను నాయన. దేవాతని నాకు ఇచ్చినటువంటి ఈ యొక్క రక్షణ పాత్రను చేతబుచ్చుకొని ప్రభానైనా విరిగి నలిగిన హృదయముతో ప్రభానైనా నేను స్తుతిస్తూ గణపరుస్తూ ఈ కొద్ది ఆరాధన నా ప్రభును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు నామమున నేను సమర్పించుకుంటున్నాను నా తండ్రి. ఆమేన్. 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 నిరంతరము స్తోత్రాలు అయిన మా పరలోక తండ్రి, మహాఘనముడా గొప్ప దేవా నీకు స్తోత్రాలు. నీ జ్ఞానం చొప్పున లోకమును ప్రభువా సృష్టించావు. మీరు లేకుండా ఏది కూడా కలవలేదు కనుక నీకు స్తోత్రాలు ప్రభువా. నేను ఆకాశము భూమి నీరు గాలి వెలుతురు సమస్తమును మీ ద్వారా మిమ్మల్ని బట్టి కలిగినది. అయితే మానవుడిని కూడా ప్రభు మీ స్వరూపం ఏర్పరచుకున్నందుకు నీకు స్తోత్రాలు. అయితే పాపం ప్రభు మానవుల్లో ప్రవేశించడం వల్ల ప్రభు మరణం అనేది లోకంలో ప్రవేశించింది. తద్వారా ప్రభు మీకు దూరమై ఉన్నాం కనుక మమ్మల్ని అలాంటి దూరమైనటువంటి మమ్మల్ని శిక్షలో పడకుండా నరకం నుండి తప్పించడానికై ఆయన పరలోకాన్ని ప్రాణంగా పెట్టి దేవుడు అయి ఉండి ప్రభు మీరు సంపూర్ణంగా తగ్గించుకొని రిక్తునిగా చేసుకొని ప్రభు విరిగి నలిగిన హృదయంతో ప్రభు మాకు మాదిరి అయి ప్రభు ఈ లోకంలో జీవించి నా దోష శిక్ష యావత్తు మీ పైన వేసుకొని అన్యాయపు తీర్పు తీర్చబడి కొట్టబడి ప్రభు ఆ యొక్క శిలువల మీద కాచిన అమూల్య రక్తం కొరకై బల్యార్పణ కొరకై లేఖనం ప్రకారం మా పాపల నిమిత్తమై చనిపోయి 3వ దినం పునరుద్ధరణమై లేచి మంది కూర్చొని మేము తృప్తిల్లకుండా మీకు నమ్మకమైన సాక్షులుగా ఉండటానికి మీరు ఇచ్చిన గొప్ప రక్షణ, ఆ రక్షణ ప్రభా లోకం ఇవ్వలేనిది, లోకం చెల్లించలేనిది, లోకంలో దొరకని గొప్ప రక్షణ ప్రభా మా హృదయాల్లో మా జీవితాల్లో మా తలంపుల్లో మా ప్రభా నాయన మీరు ప్రభా మరి నేను కొత్త జన్మకు ప్రభా రూపునిచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు. జీవించినది నేను కాను నాలో ఉన్న క్రీస్తు యేసని పునరుద్ధరణైన ప్రభుని గురించి పునరుద్ధరణైన ప్రభు నాయన మరి పరిశుద్ధాత్ముడు ప్రభా సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉంటుండగా ప్రభా మరి దావీదు మహారాజు అంటాడు, నా బ్రతుకు కాలం అంతయు నేను యెహోవాను సన్నుతించదు, నా జీవిత కాలం అంతయు నేను యెహోవా మందిరంలో నివసింపగోరుచున్నానని తన యొక్క రక్షణానందాన్ని ప్రభా వెల్లడిపరుస్తూ ఉంటున్నాడు. కనుక మా ప్రభా మరి ఈ యొక్క లేఖనం ప్రకారం నాయన దావీదు మహారాజు వల్ల మేము కూడా మీరు వచ్చు పర్యాంతం ధైర్యం తెచ్చుకొని మా ప్రభా మరి నిబ్బరం కలిగిన వారమై ప్రభా మీ యొక్క ఆగమనం కొరకే ఎదురు చూస్తూ సాక్షులంగా ప్రభా నాయన మీరు వచ్చేటప్పుడు ప్రభా ఎత్తబడే గుంపులో ఉన్నట్టుకు సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ప్రభా ఈ సభలో ప్రభా ఆరాధన పాఠ్యాంశంలో ప్రభా నా తండ్రి విరిగి నలిగిన హృదయంతో ఏ విధంగా దావీదు మహారాజు నాయన మీరే సమస్తమై ఉన్నారని నిరీక్షణతో ప్రభా ధైర్యం వదలక ప్రభా నైనా మరి ఆయన ఏ విధంగా నీలో అంటుకట్టబడి ప్రభా నీ యొక్క మీరు చేయనైన ప్రతి కార్యంలో అభివృద్ధిలో నేను స్తుతించి గణపరిచి మయంపరుస్తున్నాడు. అలాగే ప్రభా ఇచ్చిన రక్షణలను బట్టి స్తుతిస్తూ నా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యన్న ఈ స్తుతి ఆరాధన నా ప్రభుకు సమర్పించుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ప్రభు నామ స్తోత్రములు. ఆరాధించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ప్రభు వారు మనకు అనుగ్రహించినటువంటి నిబంధన ఒకటి ఉన్నది. అదేంటంటే మొదటిగా బాప్తిసము, రెండవదిగా మరి బల్ల ఆరాధన. ఈ బల్ల ఆరాధన అన్నది ఆయన మనకు జీవాహారంగా మార్చబడ్డాడు. అంటే ఓన్లీ ఆయన ఏది ఒట్టిగా చాలా మంది మాటలతో చెప్తారు కానీ యేసు ప్రభు వారు తన శరీరమును తన రక్తమును మరి ఆయన మనకు దారం పోసి ఉంటున్నాడు. కాబట్టి ప్రభు అపోస్తులు కూడా ఈ కార్యం చేశారు, ప్రభువుకు లోబడ్డారు. లోబట్టడం వల్ల దేవుని యొక్క దీవెనలు వారు పొందారు. కనుక అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటాడంటే 1 కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయం 23 నుండి 27 వరకు కొన్ని వచనాలు మనం చదువుకుందాం. పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి అపోస్తలుడైన పౌలు కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 11వ అధ్యాయము 23వ వచనం నుండి 27వ వచనం వరకు చదువుకుందాం. నేను మీకు అప్పగించిన దాన్ని ప్రభు వలన పొందింది. ప్రభువైన యేసు తాను అప్పగించబడిన రాత్రి ఒక రొట్టెను ఎత్తుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి దాన్ని విరచి, ఇది మీ కొరకే నా శరీరము, నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి దీన్ని చేయడని చెప్పాను. ఆ ప్రకారమే భోజనమైన పిమ్మట ఆయన పాత్రను ఎత్తుకొని, ఈ పాత్ర నా రక్తం వలన కొత్త నిబంధన, మీరు
దీనిలోని త్రాగునప్పుడల్లా నన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటే దీన్ని చేయడని చెప్పాను. మీరు ఈ రొట్టెను తిని ఈ పాత్రలోని త్రాగునప్పుడల్లా ప్రభు వచ్చు వరకు ఆయన మరణమును ప్రచురించుదురు. ఇక్కడ కొన్ని కండిషన్స్ మనము చూస్తూ ఉంటున్నాం. అవేంటంటే కొత్త నిబంధన, దేవుడు మన కొరకు చేసిన నిబంధన. ఇందులో పాలు పంపులు పొందటం వలన నిబంధనలకు మనం వారసులుగా మార్చబడి ఉంటున్నాం. అంత మాత్రమే కాకుండా మరి మనము దేవుని బిడ్డలుగా మార్చబడి ఉంటున్నాం. కాబట్టి మనపై ఉన్నటువంటి అయోగ్యత అనేది తీసివేయబడి ఉంటున్నది. కాబట్టి ఈ యొక్క వల్ల ఎవరు చేయాలా ఎవరు చేయకూడదు అనేది కూడా పరీక్షలో ఇక్కడ వివరించబట్టు ఉంటున్నది. ఆ పరీక్ష అనేది కూడా జాగ్రత్తగా మనం వినాల. ఎందుకంటే విధేయత అవిధేయత, విధేయత అనేది దేవుని ఔన్నత్యాన్ని తెలియపరుస్తుంది, అవిధేయత అనేది మరణాన్ని సూచిస్తూ ఉంటున్నది. విధేయత వలన మరి అబ్రహాము దేవుని యొక్క దీవెనలను పొంది ఉంటున్నాడు. అవిధేయత వలన మరి ఆదాము మరి నరకాన్ని మరి శిక్షను మరి మనకు తెచ్చిపెట్టాడు. దాన్ని మరి యేసు ప్రభు వారు మరి లేఖనం ప్రకారం ఈ లోకానికి వచ్చి ఆ మనపై ఉన్నటువంటి ఆదాము చేసిన తప్పిదమును మనపై నుండి దాన్ని తొలగించడానికి యేసు ప్రభు వారు ఏం చేశారంటే, ఆయన మరి కాలం పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుణ్ణి ఈ లోకానికి పంపెను అని గలతీయులకు రాసిన పత్రికను ఉద్దేశించి ఆయన ఈ 33.5 సంవత్సరాలు జీవించి మనం చెల్లించాల్సిన క్రయధనాన్ని ఆయన కలువరి శిలువలో చెల్లించి ఆయన మరణ భూస్థాపన పునరుత్థానంలో మరి ఆయన యొక్క సృష్టిలో మనము ఒకలాగా తిరిగి ఏదైతే మనం పోగొట్టుకుని ఉంటున్నామో తిరిగి దాన్ని సంపాదించుకోవటానికి యేసుక్రీస్తు మనకు రాయబారిగా వచ్చినాడు. ఆయన మనకు జీవమై ఉన్నాడు, ఆయన మనకు మార్గమై ఉన్నాడు, చీకట్లో ఉన్న మనకు ఆయన వెలుగై ఉన్నాడు. కాబట్టి అలాగనే మనపై ఉన్నటువంటి ఆ పాప రుణాన్ని అంతా కూడా ఆయన తొలగించాడు. అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సిందంటే ఎవరు తీసుకోవాలా ఎవరు తీసుకోకూడదు, ఎవరంటే వాళ్ళు చేయి వేయటానికి వీలు లేదు. ఎందుకంటే వారు రోగులను అపరాధులుగా తీర్చబడతారు. దాని యొక్క పరిణామం ఎలాంటిదంటే నరహత్య కంటే కూడా ఇంకా భయంకరమైనటువంటిది. కాబట్టి డోంట్ టేక్ లైట్. దేవుని పనులను మనము మరి అశ్రద్ధగా చేయవాడు శాపగ్రస్తుడు అని దేవుని మాటలు మనం చూస్తున్నాం. కాబట్టి నో మోర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫర్ సిన్. కాబట్టి ఇక్కడ అపోస్తలుడైన పౌలు ఏమంటాడంటే ఈ రొట్టెలు పౌలు మరి పాలు పంపులు పొందే ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లిస్తూ తీసుకోవాలా. విశ్వాసులు ఈ బలలో పాలు పొందేటప్పుడు 4 ప్రశ్నలు వేసుకోవాలని ఇందులో రాయబడి ఉంటున్నది. నేను ఈ బలలో పాలు పొందటం వలన ఎవరిని జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను, నేను ఎవరితో కలిసి ఈ బలలో పాలు పంపులు పొందుతున్నాను, ఈ బలలో చేయి వేయటం వలన తగిన రీతిలో ప్రభును జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నానా లేదా, ఏ మరి పద్ధతి ప్రకారముగా నేను ఆయన్ను జ్ఞాపకం చేసుకుంటున్నాను. ఈ 4 అంశాలు ప్రభు బాలలో పాలు పొందటం వలన మనం ప్రభును జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని కోరబడుతున్నది. ఇట్స్ ఏ కండిషనల్. కాబట్టి వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ సిన్ అండ్ వెన్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎ ఫెలోషిప్ విత్ సిన్నర్స్ అండ్ యూ కెనాట్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద ఎంబ్లమ్స్. కాబట్టి ఇది సూచన. ఈ సూచనలో క్రమబద్ధీకరణ అనేది ఎంతో మరి విశేషంగా తెలియపరచబడ్డది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇగ్నోర్ చేయటానికి అవిధేయతగా చేయవేయటానికి కానీ వీల్లేదు. కనుక ఈ సమయంలో మరి దోస్ హు ఆర్ ప్రిపేర్డ్ దెన్ వీ కెన్ ప్రభు బలలో మనము పాలు పంపులు పొందుదాం. దేవుడు తన పరిశుద్ధ లేఖనములను ఆయన హెచ్చరికలను మన వినికిల్లో మరి పని చేయను కాక. రొట్టె కొరకు రెవరెండ్ బిల్లీ జెర్సన్ గారు ప్రార్థన చేస్తారు. Loving and living Heavenly Father, thank you, Lord, for bringing us back at the table, the emblems which you have given to us to remember, to do it every time we meet as the fellow believers under the church, that we would remember, that we would remember every pain, every sacrifice, the obedience you paid on the cross of Calvary till the very day, and that we would reflect this, and that we would reflect back in our lives, and that we would live our life glorifying you. Lord, as we take this, Lord, protect us, save us from any kind of defilement, any kind of evil thoughts, or any kind of things which still are hindering between me and you, and that we would be able to live a life which you wanted us, so that our faces would shine your glory.
Guide us and lead us as we take part in the envelopes. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Good. ఇది సింబల్ కాబట్టి జ్ఞాపకార్థముగా చేయబడినది. ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారు మరి మీరు యూ మస్ట్ ఫీల్ ఇట్ దో యు ఆర్ టేకింగ్ పార్ట్ ఇన్ ద ఎంబ్లమ్స్. నా ఈ ద్రాక్షారసం కొరకు మనం ప్రార్థన చేద్దాం. పరిశుద్ధ తండ్రి, మీ లేఖన మందు తెలియపరచబడిన విధంగా నా శరీరంలో తిని నా రక్తమును త్రాగువాడే నిత్య జీవం కలిగిన వాడని చెప్పాం. ఆ ప్రకారమే ఈ ద్రాక్ష రసము ప్రభు మీ రక్తానికి సూచనగా ప్రభు మేము సేవిస్తూ ఉంటుండగా మీ అదృష్టమైన జ్ఞానమును ప్రభు శక్తియు మీ యొక్క పరిశుద్ధత మా అనుదిన మనసులో తలంపులో క్రియల్లో జీవములో ప్రోక్షించమని చేయవే ప్రతి బిడ్డను దీవించి ఆశీర్వదించమని ఎవరు కూడా అనాలోచితంగా చేయవేయకుండా సహాయం చేయమని మా ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానైన మా ప్రియ ప్రభులు మార్చుకుడైన యేసు ప్రభు వారి దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. Now, Reverend Billy Justin will take over the next session. Thank you so much for participating in the Lord's table along with us. And ఈ సాయంకాల ఆరాధన కార్యక్రమాల్లో మీరు ఈ విధంగా సండే ఈవినింగ్స్ రెగ్యులర్గా ఈ విధంగా కలవడము ఎంతగానో ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ బ్లెస్సింగ్ అండ్ అన్ ఆపర్చునిటీ. ఈరోజు బల్ల కార్యక్రమాల దగ్గర మనము ప్రతిసారి ప్రార్థన చేసేటప్పుడు we pray, we remember to pray for the church specifically, so we would do that. Second. Yeah, ప్రార్థన చేసిన తర్వాత ప్రేయర్ లిస్ట్ సారీ కంప్యూటర్ అప్ అండ్ డౌన్ ఉంది. లిస్ట్ నా దగ్గర లేదండి, బట్ మీరు నాతో పాటు జాయిన్ అయినట్లయితే నేను ప్రార్థన చేస్తాను. కంప్యూటర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కోసం అని అలాగే బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ అవుతున్నాయి. సో నేను ఐఎమ్ అనేబుల్ టు see the list on, so నేను ప్రార్థన చేస్తాను, నాతో పాటు మీరు కూడా ఏకీభవించండి. ఓ ఎస్, నా దగ్గర వచ్చింది. రైట్, స్క్రీన్ తట్టు గమనించినట్లయితే జస్ట్ క్విక్ గా మీ మెమరీకి తీసుకొని వస్తాను. వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ సిస్టర్ సుధా అండ్ బ్రదర్ కార్తికేయన్ పలసేన వారి వర్క్ లైఫ్ కోసము. వీఆర్ రిమెంబరింగ్ టు ప్రే ఫర్ సుధా గారి మదర్, ఎస్పెషల్లీ ఫ్రాక్చర్ అయిన కాలు విషయము రికవరీ ప్రాసెస్ లో ఉంది. సో సర్జరీ అంటున్నారు. సో సర్జరీ పోకుండానే అది కట్టుకుపోయేటట్టు వీఆర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ ద హెల్త్ ఆఫ్ దేర్ మదర్ అండ్ బోత్ దేర్ పేరెంట్స్ సాల్వేషన్, రక్షణ కోసం, వారి పేరెంట్స్ యొక్క రక్షణ కోసం ప్రార్థన చేస్తున్నాం. సిస్టర్ రంగనాయకమ్మ గారి ఫ్యామిలీ రక్షణ కోసము, స్పెషల్లీ వారి డాటర్ వశిష్ట గురించి మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాము. తర్వాత బర్నిస్ అండ్ కేరన్ వారు 7th and 2nd క్లాస్ వారి ఎడ్యుకేషన్,
తర్వాత వారి రక్షణ కోసం మనం ప్రార్థన చేస్తున్నాము. బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ ఏదైతే మనం వీక్లీ చదువుతున్నామో మన గమనికకి, మన ఎదుగుదలకి, స్పిరిచువల్ ఎదుగుదలకి బైబుల్ చర్చ్ సంఘం కోసం కూడా ప్రార్థించాలని కోరుకుంటున్నాను. గుడ్ న్యూస్ బైబుల్ కాలేజ్ అండ్ సెమినరీ ప్రొఫెసర్స్, ఫ్యామిలీస్, వారి మినిస్ట్రీ, వారి స్పెషల్లీ స్టూడెంట్ బాడీ కోసము ప్రార్థించండి. అట్ ద సేమ్ టైం గుడ్ న్యూస్ 360 చర్చ్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ October 8th, 9th, 10th, 11th 120 మంది దాకా రిజిస్టర్ అయ్యారు, ఇంకా వస్తున్నారు. సో వీరి కోసము, ట్రావెల్స్ కోసము, అరేంజ్మెంట్స్ కోసము, తర్వాత ఎల్ఈడి ప్రొజెక్టర్, తర్వాత ప్రింటింగ్, అకామిడేషన్, సౌండ్ ఎక్విప్మెంట్, స్పీకర్స్ కోసము, వారి హెల్త్ కోసము, తర్వాత ఈ 120 మంది కార్మెల్ క్యాంపస్ లో ఉన్నప్పుడు వారి కోసము. అట్ ద సేమ్ టైం we will continue to pray for these 4 days. బుక్ ఆఫ్ ఎఫిషియన్స్ వర్స్ బై వర్స్ చదువుతున్నాగా దాన్ని కరెక్ట్ గా ఒక అకాడమిక్ లెవెల్లో ఆలోచన శక్తిని మెరుగుపరిచేటట్టుగా నోట్స్ తయారయ్యాయి. నోట్స్ ని మనము సమరీ అవుట్లైన్ గా, తర్వాత దాన్ని క్వశ్చన్ గ్రూప్ డిస్కషన్ పర్స్పెక్టివ్ లో చేయబడ్డది కాబట్టి దాని ఎంఫసిస్ లో కూడా మనము we would be able to deal with it. తర్వాత స్పెసిఫికలీ నార్త్ ఇండియా, ఎస్పెషల్లీ ఈ టీచింగ్ లొకేషన్ బోత్ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ కోసము దాని గురించి కూడా ప్రార్థించాలని కోరుతున్నాను. సిస్టర్ ఉదయలత గారి డాటర్ అభిషాయ్ వారు రీసెంట్ గా ప్రార్థన చేశాము. వి ప్రైజ్ గాడ్. వారు మంచి యూనివర్సిటీలో అదేంటి అడ్మిషన్ దొరకడము, తర్వాత షీఈస్ ఏబుల్ టు అంటే హాస్టల్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ వచ్చినందుకు ఉదయలత గారు లాస్ట్ సండే she was praising and she was thanking the church for their prayer, for all our prayers. తర్వాత ప్రెసిడెంట్ శేఖర్ గారి కోసము స్పెషల్లీ యాంజియోగ్రామ్ తర్వాత వారి హెల్త్ అంతగా బాగలేదు. సో వీ వుడ్ కంటిన్యూ టు ప్రే ఫర్ అవర్ హెల్త్. సో ఆన్లైన్ లో ఉన్నవారన్నా లేకపోతే ఇక్కడ ఫిజికల్ గా ఉన్నవారన్నా మీరు ప్రార్థన లీడ్ చేసినట్లయితే మిగతా వారందరూ ఈ ప్రేయర్ పాయింట్స్ మీద మీరు ఏకీభవించాలని కోరుతున్నాను. ఎవరైనా ప్రార్థనలో లీడ్ చేస్తారు? ప్రేమ నమ్మకము గల మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, జీవము గల ఆయన నీ పాదములకు వందనాలు, స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. ఇంతవరకు ప్రభా మీరు మాతో ఉండి ప్రభా మీరు స్తుతి నొందినకై ప్రభా మహిమపరచబడిన విధానం బట్టి నీకు స్తుతులు, స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. నాయన బల్ల ఆరాధనలో కూడా ప్రభా మీరు కృప చూపించారు, మీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను ప్రభా. దేవాతండి ఈ యొక్క దేవాతని సమయంలో మరి ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. నాయన దేవాతని అనేక దినముల నుంచి ప్రభానైనా ఈ పాయింట్స్ కొరకు నీ పాద సన్నిధానంలో మొరపెడుతుంటున్నాం. మీరు వింటున్నారు ప్రభానైనా, మీరు చేయు కార్యములకు ప్రభానైనా దేవాతని నిర్లక్ష్యం చేయక, ఆలస్యం చేయక ప్రభా ప్రతి సమయములో ప్రభా మీరు హెచ్చించే దేవుడు ప్రభానైనా, సమాధానం ఇచ్చే దేవుడు అని దేవాతని నీకు స్తుతులు చెల్లించుకుంటున్నాం ప్రభా. సిస్టర్ సుధా అండ్ బ్రదర్ కార్తీక్ పల్లసేన కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాము, వారి యొక్క వర్క్ లైఫ్ కొరకై ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని యవన బిడ్డలనైనా మరి బిడ్డ ఒకతే రక్షింపబడింది దేవాతండి, ఇంకా వారి కుటుంబం అంతా కూడా ప్రభా రక్షింపబడాలని పాద సన్నిధానంలో ఎత్తిపడుచుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని వారి యొక్క మదర్ ప్రభా లెగ్ ఫ్రాక్చర్ అయింది ప్రభా, త్వరలో ప్రభా రికవర్ అవుటకు ప్రభా మీరు కృప చూపించండి ప్రభా. ఆ బిడ్డ కాళ్ళను ముట్టండి, స్వస్థపరచండి ప్రభా. నైనా దేవాతని స్వస్థపరచు యెహోవావు నీవే కనుక ప్రభా సంపూర్ణమైనటువంటి స్వస్థత అనుగ్రహించండి ప్రభా. బిడ్డలు కూడా ప్రభా తగిన పరిచర్య తల్లికి చేయడానికి కూడా మీరు కృప అనుగ్రహించమని మీ ప్రార్థనలో ప్రభా మొర్ర పెడుతుంటున్నాం ప్రభా. సిస్టర్ రంగనాయకమ్మ వారి డాటర్ కొరకై ప్రభా, వసిత కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. నైనా ఎంఎస్ఎన్ యుఎస్ఏలో ప్రభా మరి ఉంటుండగా ప్రభానైనా ఆ బిడ్డ జాబ్ సెర్చ్ కొరకై ప్రభా దేవాతని సెర్చ్ చేస్తుంటుండగా ప్రభానైనా నీ కృప అనుగ్రహించండి ప్రభానైనా. త్వరలో ఆ బిడ్డ పొందుకొని ప్రభా నీకు కృతజ్ఞత చెల్లించి బిడ్డగా ప్రభా ఉంచండి ప్రభానైనా. నీ యందు ఆధారపడి నీ వైపు చూస్తున్నప్పుడు ప్రభా సమస్తము ప్రభానైనా చేయగల సమర్థుడవు, సామర్థ్యం గల తండ్రి నాయన, మీకు మాత్రమే అది సాధ్యం ప్రభా. కనుక మీరు ఆ బిడ్డ పట్ల కార్యమును జరిగించి చక్కని ఆ బిడ్డ దేవాతని చదువు తగినట్టుగా ప్రభా మీరు ఉద్యోగం అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. ఆ యొక్క ఫ్యామిలీ ప్రభా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ సాల్వేషన్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. ఆ కుటుంబంలో కూడా మీరు రక్షణ భాగ్యములో మీరు అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. నీ యందు భయము భక్తి కలిగి ప్రభా కేవలము ప్రభా నిన్ను కలిగి నిన్ను కేంద్రీకృతంగా చేసుకుని ఆ కుటుంబం ఉన్నటకు కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాను. దేవాతని బర్నిస్ 7th క్లాస్ కొరకు ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంటుండగా ప్రభానైనా విద్యా బుద్ధులందు పెద్దగా చేయండి ప్రభానైనా. ఆ బిడ్డకు మంచి ఆలోచన వివేచనను దయచేయండి ప్రభా. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ప్రభానైనా ఆ బిడ్డకు దైవ జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తున్నాము.
దేవాతని తల్లిదండ్రుల బోధలోను ప్రేమలోను శిక్షలను దేవాతని పెంచుటకును ప్రభనైనా సహాయం అనుగ్రహించండి ప్రభనైనా. దేవాతని బిడ్డ ఎదుగుతున్న కొద్దికి ప్రభనైనా అంచెలంచెలుగా దైవికంగా ప్రభనైనా బిడ్డ పెరుగుటక్కును దేవాతని మరో 7th క్లాసులో కూడా ప్రభనైనా చక్కగా చదువుకొని దేవాతని మరి ఉత్తీర్ణులై ప్రభ అనేకులకు దేవాతని బిడ్డ ఒక ఆదర్శంగా ప్రభ మాదిరికరంగా ఉండుటకు నీ కృప దయచేయమని వేడుకొంచుంటున్నా. బిడ్డ బలహీనతలు నెరిగిన దేవుడో కనుక బిడ్డకు మంచి ఆరోగ్యం బలం శక్తిని దయచేయండి ప్రభనైనా. కావలసినటువంటి శక్తిని కూడా మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభ. ప్రతిది కూడా గ్రహించగల కృపను మీరు అనుగ్రహించమని, తల్లిదండ్రులకు విధేయత లోబడే మనసును మీరు అనుగ్రహించండి ప్రభనైనా. దేవుని దయందును మనుషుల దయందును బిడ్డలు వర్ధిల్లుటకు కృప దయచేయండి. కిరణమ్మ కొరకే ప్రార్థిస్తున్నాను. 2nd క్లాసు ప్రభ ఆ బిడ్డకు కూడా మంచి రీడింగ్ చేయగలడానికి మీరు సహాయం దయచేయండి. దేవాతని చదువుట ఎందును కూడా ప్రభ నీ కృప అనుగ్రహించండి ప్రభ. చిన్న బిడ్డ ఎదుగుతూ ఉంటుండగా ప్రభ నీ జ్ఞానం చేత నింపుమని ప్రార్థిస్తుంటున్నా. వారి చదువులే ఎందు ప్రభ దినదినము వారిని అభివృద్ధి పరచండి ప్రభ. యెహోవా యందు భయభక్తులు కలిగి ఉండుట జ్ఞానమునకు మూలం అన్నారు కనుక ప్రభ నిన్ను కేంద్రముగా బిడ్డలు చేసుకొని నీ వైపు చూస్తూ ప్రభ నీ మీద ఆధారపడుతూ ముందుకు సాగుటకు కృప దయచేయమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభ. నగరుకై చెక్కబడినటువంటి దేవాతని మూల స్తంభములుగా కుమార్తెలు నీకు ప్రయోజనకరంగా సాధనాలుగా 2 బిడ్డలను బ్లెస్సెమను కెరడమ్మను మీరు వాడుకోనమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభనైనా. దేవాతని గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ కొరకై ప్రభ ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభ. స్పిరిచువల్ గ్రోత్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. బుక్ ఆఫ్ హీబ్రూస్ ప్రభ స్టడీ చేస్తుంటుగా వర్స్ బై వర్స్ ప్రభనైనా నీ దాసునికి నీ కృప చేత నీ ఆత్మ చేత అభిషేకించి ప్రభనైనా దేవాతని నాయన మాకు బోధించుటలో కూడా ప్రభ అతన్ని మీరు బలపరచుమని దేవాతని నీ యొక్క ఇంకా ఆత్మీయమైనటువంటి జ్ఞానం చేత నింపి అధికంగా ప్రభ ఇంకా బలపడి స్థిరపడి ప్రభ అనేకులకు ప్రభనైనా గొప్ప ప్రభనైనా నీ దాసునులుగా ప్రభనైనా అతను వర్ధిల్లుటకు కృప దయచేయమని వేడుకొంచుంటున్నాం ప్రభ. గుడ్ న్యూస్ బైబిల్ కాలేజ్ సెమినార్ కొరకే ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభ. బైబిల్ కాలేజీని మీరు ఆశీర్వదించండి. అంచెలంచెలుగా ప్రభ అభివృద్ధి పరిచి విస్తరించండి ప్రభ. నీ రాజ్య వ్యాప్తి కొరకై అనేకులను ప్రభనైనా సిద్ధపరుస్తూ ఉంటుండగా ప్రభ ఆ యొక్క ప్రొఫెసర్స్ ను వారి ఫ్యామిలీస్ కొరకై ప్రభనైనా ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. వారి సేవా పరిచర్య వారి క్షేమం కొరకై వారి అవసరతల కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. బైబిల్ స్టూడెంట్స్ కూడా ప్రభ అనేక మంది చేరి ప్రభా నీ వాక్యమును ప్రభనైనా క్షుణ్ణంగా నేర్చుకుని ప్రభానైనా ప్రభ అనేకులకు ప్రభనైనా వారు నీ యొక్క సువార్తను ప్రకటించుటలోను నీ జ్ఞానాన్ని బోధించుటలోను నేర్పించుటలోను వారి కుటుంబాలను దేవాతండ్రి నాయన లోకంలో ఉన్న వారికి మాదిరికరంగా ఉండటకును కృప దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభనైనా. నేర్చుకున్నది ప్రభనైనా ఇతరులకు బోధించుటలో కూడా వారికి కృప అనుగ్రహించండి. గుడ్ న్యూస్ 360 చర్చ్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ ప్రభనైనా జరగబోతుంటుండగా ప్రభ ఈ అక్టోబర్ నెలలో 8, 9, 10, 11 జరగనంటుండగా ప్రభనైనా అక్కడ నీ ఆత్మ చేత నీ మహిమ చేత నింపండి ప్రభ. స్థలం అంతా కూడా ఆవరణం అంతా కూడా ప్రభనైనా ఎంతమంది అయితే ప్రభ సిద్ధపడుతున్నారో రావాలని వారిని అందరూ కూడా ప్రభనైనా దేవతండి పరిశుద్ధాత్మ చేత నింపబడి ప్రభనైనా వారు నీ సన్నిధికి వచ్చి ప్రభ అనేకమైనటువంటి మర్మములను సత్యములను ప్రభ నేర్చుకున్నట్టుకు సాయం దయచేయండి ప్రభనైనా. దేవాతని వాక్యమును మరి ఎఫెసీ పత్రిక మీద ప్రభ బోధించనంటుండగా నీ దాసుని ప్రభ దూరదేశం నుంచి ప్రభ బిడ్డ రానంటుండగా అనేక మంది కూడా వస్తుంటుండగా ప్రభ వారికి నీ కృప అనుగ్రహించండి. దేవాతని నీ మంచి ఆరోగ్యమును వారికి అనుగ్రహించండి. ప్రతి అవసరతలు కూడా మీరు సమకూర్చండి ప్రభనైనా. దేవాతని వారి మంచి వాతావరణం మీరు కలిగించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభ. ఏ ఆటంకములను కలగకుండా సాతాను యొక్క ప్రతి ఆటంకములను ప్రభ మా యేసు క్రీస్తు నామములో మీరు తొలగించి దేవాతని ఆ 4 దినములలో ప్రభనైనా ఆ ఆవరణము చుట్టూ ప్రభనైనా నీ యొక్క అగ్ని కంచెను వేయండి ప్రభనైనా. నీ ప్రాకారము చుట్టూ ప్రభ మీరే దాని కాపుదలుగా ఉండి ప్రభనైనా ప్రతి కార్యమును కూడా నీకు మహిమకరంగా జరుగుటకును నీ కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభనైనా. దేవాతండి ఏవి టీము వాళ్ళను దేవాతండి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్స్ దేవాతండి అవి అన్ని ఏర్పాటు చేయటంలో కూడా మీరు కృప అనుగ్రహించండి. ఎన్నో అవసరతలు ఉన్నాయి ప్రభ. ఆ అవసరతలన్నీ కూడా తీర్చగల శక్తిమంతుడు మీరు మాత్రమే ప్రభానైనా. మేము ప్రార్థించినప్పుడు మా మొరకు చెవి యొగ్గి ప్రభా మా ప్రార్థన ఆలకించి ప్రతిఫలం దయచేస్తామని ప్రభనైనా నీ పాద సన్నిధానంలో ఎత్తిపడుచుంటున్నాం ప్రభా. ప్రత్యేకంగా కాన్ఫరెన్స్ మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రభా. అనేక మంది వస్తుంటుండగా ఆహారము సమృద్ధిగా ఉండటకును ఆత్మీయ ఆహారంతో ప్రభనైనా మీరు సమృద్ధి పరిచి సంతృప్తి పరిచి బిడ్డలందరూ కూడా ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నటకును సహాయం అనుగ్రహించండి. అనేకులకు సాక్షులుగా కూడా ఉండటకు నీ కృప దయచేయండి ప్రభా. ప్రతి కుటుంబాన్ని మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోనండి ప్రభా. ప్రతి అవసరతలో ప్రభా క్రీస్తు మహిమేశ్వరంలో తీర్చగల శక్తిమంతుడు ప్రభా నీ చేతికి అప్పగించుకుంటున్నాం ప్రభా. దేవాతని మాకు అసాధ్యమైంది నువ్వు సాధ్యం చేయగల పరమ తండ్రి నీకు
నీ పాదముల చెంత మొరపెడుతుంటున్నాం నాయన. జ్ఞాపకం చేసుకుని ప్రభా మీరు అన్ని కూడా సమకూర్చమని దేవా తండ్రి నాయన విజ్ఞాపన చేయించుంటున్నాం ప్రభా. నార్త్ ఇండియాలో ప్రభా టీచింగ్ లొకేషన్ కొరకై మరి దేవా తండ్రి ఆ టెక్స్ట్ బుక్స్ హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ కొరకై ఎంతో ప్రయాసపడుతుంటుండగా మీ కృపను గ్రహించండి నాయన. దేవాతని ఆ విషయాలన్నీ కూడా ప్రభా నీ పాదముల చెంత మొరపెడుతున్నాం తండ్రి నాయన. మీరే నెరవేర్చండి ప్రభా. త్వరలో మరి హిందీ ట్రాన్స్లేషన్ కొరకే ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం ప్రభా. ఆ ట్రాన్స్లేషన్ ఎవరు చేయాలన్నా ప్రభా బిడ్డలను కూడా మీరే ప్రభా దేవాతని సిద్ధపరచండి ప్రభా. ఆ ఏర్పాట్లన్నీ కూడా ప్రభనైనా దేవాతని మీరు సాధ్యము చేసి నీకు మహిమ తెచ్చుకోమని ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాం తండ్రి. దేవాతండి సిస్టర్ ఉదయలత డాక్టర్ ప్రభా దేవాతని బిడ్డ కృతజ్ఞత కలిగి మీరు చేసిన అద్భుత కార్యము ఆశ్చర్య క్రియలు మీరు చేసిన మేలు ఉపకారములు తలంచుకుంటూ ఆ బిడ్డ ఎడలో చేసినటువంటి ప్రభనైనా మీరు గొప్ప మేలు కొరకై నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. కృతజ్ఞతగా ప్రభా బిడ్డ సాక్ష్యం చెప్పి ఉంటుండగా నీకు ప్రభా లెక్కలేని స్థుతులు స్తోత్రములు చెల్లించుకుంటున్నాను. ఇంకనూ ఆ బిడ్డను ప్రభా అంచెలంచెలుగా ఆత్మీయతలు అభివృద్ధి పరిచి ప్రభా నీకు మహిమకరంగా పరిశుద్ధంగా ఆ బిడ్డ జీవించుటకును ఎక్కడ తొట్టిల్లకుండా ప్రభా నీ కొరకై బ్రతుకుటకును ప్రభా నీ కృప అనుగ్రహించమని ప్రార్థిస్తుంటున్నాం ప్రభా. దేవా తండ్రి పరిశుద్ధ శేఖర్ కొరకై ప్రార్థిస్తుంటున్నాం. సిటీ యాంజియోగ్రామ్ అయింది ప్రభా. మరి దేవా తండ్రి మంచి ఆరోగ్యము బలమును శక్తిని అనుగ్రహించండి. ప్రతి విషయంలో కూడా ప్రభనైనా మీరుండి దేవాతని మంచి రికవరీని దయచేయండి ప్రభా. త్వరలో కోలుకొనటం కూడా మీరు సహాయం దయచేయండి ప్రభానైనా. వయసు పెరిగే కొద్దికి ప్రభా కొన్ని బలహీనతలు ప్రభా శరీరంలో ప్రభానైనా మరి సంభవిస్తుంటుండగా ప్రభా వాటన్నిటిని కూడా తండ్రిని వెరిగిన దేవుడు కనుక సంపూర్ణమైనటువంటి ఆరోగ్యం చేత నింపి దేవాతని బిడ్డను బలపరిచి ప్రభా దేవాతని స్వస్థపరిచి ప్రభా నీ కొరకు ప్రభనైనా బలంగా బిడ్డ నిలబడడానికి కృప దయచేయమని వేడుకొంచున్నాం ప్రభా. ఆ మందులు కూడా కొన్ని ప్రభా శరీరానికి దేవాతని పని చేయకపోవచ్చు ప్రభా. కొన్ని ఆహారము వలన దేవాతన బలహీనతలో ప్రభా ఆ మందులు చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటుండగా ప్రభా తన తట్టుకోలేని పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది ప్రభా శరీరానికి. కనుక మీరే అనుగ్రహించండి ప్రభా. సృష్టించినటువంటి సృష్టికర్తవు ప్రతి అవయవములను ప్రభా సృష్టించినటువంటి మా తండ్రివి కనుక నాయన ఆ బిడ్డకు అరికాలు మొదలుకొని నడినెత్తి వరకు ఉన్న ప్రతి అనారోగ్యాన్ని ప్రతి బలహీనతను నజరేడైనటువంటి యేసు క్రీస్తు నామంలో ప్రభ తొలగించి మంచి ఆయురారోగ్యము నా బిడ్డకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తూ ప్రభా ఈ ప్రేయర్ పాయింట్స్ 9 ప్రభ మరొకసారి నీ పాదముల చెంత పెడుతూ నా ప్రభును నా రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు పేరు వేడుకొని ప్రార్థిస్తుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మాతో పాటు ఈ ప్రార్థనలో ఏకీభవించినందుకు వందనాలు. ఈ ప్రేయర్ పాయింట్స్ మీరు నెక్స్ట్ సండే దాకా గుర్తు పెట్టుకోవాలనేది నా మనవి. రైట్, నెక్స్ట్ సెషన్ కి బర్నీస్ రెడీ ఉంది స్పెషల్ నంబర్ ఇవ్వడానికి. సో ఐ ఇన్వైట్ బర్నీస్ టు కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ లీడ్ us with the singing. We're going to sing God Will Make a Way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. Oh, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day, he will make a way. He will make a way. By a roadway in the wilderness he leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but his word will still remain, and he will do something new today. Oh, God will make a way
where there seems to be no way. With love and strength for each new day, He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Wonderful. Thank you, Bernice. Right. Hebrews chapter 7. Hebrews chapter 7 ని మనము చదువుతున్నాం ఈరోజు. సో Hebrews chapter 7. సో ఈరోజు టైటిల్, సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ గ్రేట్ హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కిషెడెక్. జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ గ్రేట్ హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కిషెడెక్. మనమందరం కలిసి మన బైబిల్స్ ని ఓపెన్ చేసినట్లయితే ఈ 7th చాప్టర్ 28 వర్సెస్ ఉన్నాయి. వర్స్ బై వర్స్ గా చదువుతున్నాం కాబట్టి మనమందరం ఒకసారి we will spend time in reading of the word of God. Hebrews chapter 7. For this Melchizedek, king of Salem, priest of the most high God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descendant, having neither beginning of day nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of these spoils. And verily, they that are of the sons of Levi, who received the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, though they come out of the lions of Abraham. But he who descended is not counted from them, received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that died received tithes, but he receiveth them, for whom it is witness that he liveth. 9th verse. And as I may so say, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham, for he was yet in the lines of his father when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessary a change also of the law. 13th verse. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident that for that after this similitude of Melchizedek, there ariseth another priest. 16th verse. Who is made not after the law of a carnal commandments, but after the power of an endless life. 17. For he testified, thou art a priest forever after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandments going before for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing pertinent, but the bringing in of a better hope did, by which we draw nigh unto God. And inasmuch as not without an oath he was made priest. For those priests are made without an oath, but this with an oath, by him that said unto him, the Lord swears and will not repent, thou art a priest forever, even after the order of Melchizedek. But so much was Jesus made a surety of a better testament, and they truly were many priests, because they were not suffering
to continue by reason of death. But this man, because he continued ever, hath an unchangeable priesthood. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such as high priest became us, who is holy, harmless, and undefiled, prepared, separate from sinners, and made higher than the heavens. 27th verse, who needed not daily as those high priests to offer up sacrifice, first for his own sin and then for the people. For this he did once when he offered up himself. For the law maketh men high priests which have infirmity, but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son who is consecrated for evermore. A loving, living Heavenly Father, thank you for this time, what you have given to us to study your word. Lord, thank you for being our high priest, being our advocate in the order of Melchizedek. What a wonderful privilege that you are King and High Priest. Lord, as we know these verses, Lord, speak to us. In Jesus' most precious name I pray. Amen. ఈ 7th చాప్టర్ అంతా ఎక్కువగా మెల్కీషెడెక్ గురించి రాయబడి ఉంది. యేసుక్రీస్తుని కింగ్ గా, ప్రీస్ట్ గా గమనించాలి. ప్రీస్ట్లీ లీవైట్ క్లాన్ లో నుంచి ఎక్కడ కూడా ఒక కింగ్ అదేంటి ఈ రెండు ఆఫీసెస్ కింగ్ అండ్ ప్రీస్ట్లీ ఎవరు చేయలేదు. ఇట్ వాజ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ మెల్కీషెడెక్ కింగ్ గా, ప్రీస్ట్ గా, తర్వాత సెకండ్ ఈజ్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేదిగా కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఈరోజు సర్మన్ టైటిల్ వచ్చి జీసస్ క్రైస్ట్ అవర్ గ్రేట్ హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్. అయితే ఎందుకు ఈ మెసేజ్ లేకపోతే వై వీ హ్యావ్ టు లిసన్ టు ఇట్ అనేది గమనించినట్లయితే అక్కడ ప్రపోజిషన్ స్టేట్మెంట్, జీసస్ క్రైస్ట్ ఇస్ సుపీరియర్ టు ఆల్ అదర్ ప్రీస్ట్ బికాస్ హిస్ ప్రీస్ట్హుడ్ అకార్డింగ్ టు ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్ ఈజ్ ఇటర్నల్ and perfect. It is marked by his sovereign authority, sinless character, divine origin, and saving power. So దీని కోసమని is what మనము ఈరోజు ఈ మెసేజ్ ని లేకపోతే ఈ వర్స్ బై వర్స్ స్టడీని మనము చేస్తున్నాం. ఫస్ట్ థింగ్, జీసస్ క్రైస్ట్ ప్రీస్ట్ గా, ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్ గా, ఈజ్ ఇటర్నల్ గా, పర్ఫెక్ట్ గా ఈజ్ ఏ ప్రీస్ట్ అని చూస్తున్నాం. తర్వాత యేసుక్రీస్తులో ఉన్న సార్వభౌమత్వం, అతని అథారిటీ, అతని సిన్లెస్ క్యారెక్టర్, అతని డివైన్ ఆరిజిన్. మెల్కీషెడెక్ గమనించాలి, అతని గురించి తల్లిదండ్రులు కానీ ఏమి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు ఇవ్వట్లేదు. అతను చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయాడా లేదా అని కూడా మెల్కీషెడెక్ గురించి అది కూడా మనము ఈరోజు చదవబోతున్నాం. అయితే ఈ వర్డ్స్ బై వర్డ్స్ స్టడీగా చూస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ 9 పాయింట్లు ఫస్ట్ వర్స్ నుంచి 28 వర్సెస్ గా గమనించినట్లయితే నేను మీకు ఈ వర్స్ గా ఓన్లీ కీ ఎంఫసిస్ ని తీసుకొని వచ్చాను. 7-10 అవుతుంది, ఆల్మోస్ట్ 50 మినిట్స్ ఉంది కాబట్టి అదేంటి 28 వర్సెస్ నేను అంత టైం తీసుకోను. కానీ వి విల్ స్టడీ అవర్ బెస్ట్ టు, అంటే దీంట్లో ఉన్న మర్మాలు మనము వి విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఐ విల్ నాట్ టేక్ మచ్ టైం, బహుశా ఒక 1/2 అవర్ 45 మినిట్స్. గుడ్ న్యూస్ 360 చర్చ్ లీడర్స్ కాన్ఫరెన్స్ కోసము ప్రిపరేషన్ ఉంది. రాత్రి 2 అదేంటి నిన్నటి దినాన 3 o'clock, దానికంటే ముందు 4 o'clock. సో అదేంటి మై బాడీ ఈజ్ ఆల్సో నాట్ సపోర్టింగ్, కానీ వీ విల్ ట్రై అవర్ బెస్ట్ సో దట్ నేను ఫిజికల్ గా అదేంటి మండే ట్యూస్డే రికవర్ అయ్యి వెనస్డే కాన్ఫరెన్స్ కల్లా ఐ విల్ బి ఏబుల్ టు అనేదిగా చూస్తున్నాం. అయితే వర్స్ 7 అదేంటి చాప్టర్ 7 verse 1, for this Melchizedek అని అక్కడ రాయబడి ఉంది. అయితే ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే 5th చాప్టర్ నుంచి మనకు మెల్కీషెడెక్ అని చెప్పడం మనం గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ 10th వర్స్ లో చూసినట్లయితే కాల్డ్ ఆఫ్ గాడ్ అండ్ హై ప్రీస్ట్ ఆఫ్టర్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్ అని 5th చాప్టర్ 10th వర్స్ లో మనకు అది చెప్పబడుతుంది. అక్కడ 11th వర్స్ ని గమనించినట్లయితే దాని తర్వాత of whom we have many things to say and hard to be uttered, seeing he are dull of hearing. Dull అనేది లాస్ట్ టైం లో మాట్లాడినప్పుడు డల్ అంటే స్లో, లేకపోతే డల్ అంటే
బ్రైట్నెస్ లేకపోతే దాంట్లో యాక్టివ్ లేకుండా, దాంట్లో ఎనర్జీ లేకుండా అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే 11th వర్స్లో ఏమంటుందంటే మెల్కీషెడెక్ గురించి లేదా ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్ గురించి ఇంకా మనము మాట్లాడుకోవట్లేదు, ఇంకా ఎన్నో విషయాలు ఉన్నాయి అని చెప్తున్నా 10th వర్స్లో స్టాప్ అయింది. మనకు ఇక్కడ 7th చాప్టర్ లో ఆ కంటిన్యూయేషన్ వస్తుందన్నమాట. సో 5th చాప్టర్ 11th వర్స్ నుంచి 6th చాప్టర్ 20th వర్స్ దాకా అదేంటి అబ్రప్ట్ గా ఆగిపోతుంది. మెల్కీషెడెక్ గురించి 5th చాప్టర్ 10th వర్స్ లో మాట్లాడినా 11th వర్స్ లో దీని గురించి ఎన్నో విషయాలు చెప్పాలని ఉంది, కానీ మీరు మీరు అలర్ట్ గా లేరు, మీరు దీని గురించి వినలేకపోతున్నారు అని అదేంటి 11th వర్స్ నుంచి అదేంటి మనం లాస్ట్ సర్మన్ లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా గమనించినట్లయితే మళ్ళా అదేంటి ఈ 7th చాప్టర్ లో మళ్ళా దాన్ని తిరిగి రీఇటరేషన్ మళ్ళా మెల్కీషెడెక్ గురించి చెప్పడం మనము గమనిస్తాం. అయితే ఇక్కడ యేసుక్రీస్తు యొక్క సుపీరియారిటీ, జీసస్ క్రైస్ట్ యొక్క సార్వభౌమత్వం పాత నిబంధనలో మనము హీబ్రూస్ చాప్టర్ 1 నుంచి యేసుక్రీస్తు యొక్క సార్వభౌమత్వము మోషే తోటి కంపేర్ చేయబడ్డది, ఏంజల్స్ తోటి కంపేర్ చేయబడ్డది, ప్రీస్ట్ తోటి కంపేర్ చేయబడ్డది. అయితే ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో గమనించినట్లయితే లివిటికల్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ది ప్రీస్ట్హుడ్ అనేది గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క సుప్రిమసీ దానికంటే పైనదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఎలాగా అనేది చూసినట్లయితే లెవిటికల్ లీనియేజ్, లెవిటికల్ లైన్ జూడా అదేంటి జూడా నుంచి ఏదైతే 14th వర్స్ ఉందో, ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఎవిడెంట్ దట్ ఆర్ లార్డ్ స్ప్రాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ జూడా, అంటే జూడా గోత్రం నుంచి యేసుక్రీస్తు వచ్చినట్టుగా మనం గమనిస్తాం. జూడా గోత్రానికి లయన్ సింబల్ అనేది ఇవ్వబడుతుంది. సో అక్కడి నుంచి వచ్చిన యేసుక్రీస్తు ఎలాగా, హౌ ఈజ్ హీ క్వాలిఫైడ్ యాజ్ ఎ జూయిష్ ప్రీస్ట్? అయితే అతనికి లింకేజ్ ఏంటి? ఎలాగా కంటిన్యూస్ గా 5th చాప్టర్ నుంచి 7th చాప్టర్ ఈ రోజు దాకా ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కీషెడెక్ అని చెప్తున్నా, కానీ లింకేజ్ ఏంది అనేది గమనించినట్లయితే జూస్, ఈ జెంటైల్స్ జూస్, బైబిల్లో మనకు 2 kinds ఆఫ్ పీపుల్, జెంటైల్స్ ఉంటారు, జూస్ ఉంటారు. జూస్ ఆర్ సంబడి హూ హ్యావ్ బీన్ ఎక్లీసియా లేకపోతే చోజన్ పీపుల్ ఆఫ్ గాడ్. దే ఆర్ పీపుల్ హూ ఆర్ బిలాంగ్ టు యాహువే అనేది మనము గమనిస్తాం. అయితే వీళ్ళకి జీనియాలజీ, వీరికి లైఫ్ అదేంటి కంపల్సరీ వారు పితరుల లైన్ కంపల్సరీగా వారు మెయింటైన్ చేసుకోవడము మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ జీనియాలజీ పర్స్పెక్టివ్ లో గమనించినట్లయితే మెల్కీషెడెక్ లీనియేజ్, లెజిటిమసీ, ప్రీస్ట్హుడ్ గా అతన్ని గమనించినట్లయితే లెవిటికల్ లీనియేజ్ కంటే ముందు మెల్కీషెడెక్ ప్రీస్ట్ గా ఉన్నాడు. లెవిటికల్ లీనియేజ్ కంటే ముందు మెల్కీషెడెక్ ప్రీస్ట్ గా ఉన్నాడు. అయితే యేసుక్రీస్తు కూడా ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ లెవిటికల్ క్లాన్, లెవిటికల్ లీనియేజ్ లో మనము అతన్ని చూడము. అయితే ఈ 2 కంపారిజన్ ని మనము గమనించేటప్పుడు, ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుని 7th చాప్టర్ లో మనం గమనించేటప్పుడు ఈ కంపారిజన్ ని మనకు జస్టిఫై చేసుకోవాలి అంటే జెనసిస్ చాప్టర్ 14 వర్సెస్ 18 to 20 లో మనం గమనించినట్లయితే, ఎప్పుడైతే అబ్రహాము అదేంటి వారి లాట్ ని క్యాప్చర్ అయినప్పుడు, ఆ లాట్ ని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు జెనసిస్ చాప్టర్ 14 వర్స్ 12 లో మనం గమనించినట్లయితే లాట్ ని అక్కడ నుంచి క్యాప్టివ్ నుంచి అతన్ని బయటకు తీసుకొని వచ్చిన తర్వాత అక్కడ సడన్ గా మెల్కీషెడెక్ ని కలవడం మనం గమనిస్తాం. అయితే బహుశా ఇది క్రిస్టోఫనీ లేదా థియోఫనీ అనేదిగా కూడా మనము మాట్లాడుకున్నాం. మైట్ బి ఇది యేసుక్రీస్తు అబ్రహాం ని మెల్కీషెడెక్ అనే అదేంటి అపియరెన్స్ గా చూసినట్టుగా కూడా మనము చూస్తున్నాం. అయితే కీర్తనకారుడు సామ్స్ 110 వర్సెస్ 1 to 7 లో గమనించినట్లయితే మెల్కీషెడెక్ మెసానిక్ సామ్ గా యేసుక్రీస్తుని అతను అదేంటి ప్రేస్ చేస్తున్నప్పుడు
priest forever after the order of Melchizedek అని Psalms 110 verse 4 లో మనకు రాయబడి ఉంది. ప్రీస్ట్ అంటే ఎవరు, హూ ఇస్ ది ప్రీస్ట్ అనేది గమనించినట్లయితే ఈజ్ బేసికలీ మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మెన్. మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మెన్. అయితే యేసుక్రీస్తు ఈజ్ నాట్ ఫ్రమ్ ది ట్రైబ్ ఆఫ్ లీవైట్, ఈజ్ ఫ్రమ్ ది ట్రైబ్ ఆఫ్ జూడా. సో అతను లీవైట్ ప్రీస్టుడికి అర్హుడు కానే కాదు. కానీ ఇక్కడ హీబ్రూస్ చాప్టర్ 5 వర్స్ 10 లో, హీబ్రూస్ చాప్టర్ 6 వర్స్ 20 లో, హీబ్రూస్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 17 లో, తర్వాత హీబ్రూస్ చాప్టర్ 7 వర్స్ 21 లో కూడా ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కిషెడెక్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెల్కిషెడెక్ అని క్లియర్ గా చెప్పబడ్డం మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ 7th చాప్టర్ 1st వర్స్ లో ఫార్ దిస్ మెల్కిషెడెక్ కింగ్ ఆఫ్ సాలెం ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హై అనేది గమనించినట్లయితే who met Abraham returning from the slaughter of the king and blessed him అనేదిగా ఈ కంపారిజన్ పర్స్పెక్టివ్ లో మెల్కిషెడెక్ ఏం చేశాడు పాత నిబంధనలో, జెనసిస్ చాప్టర్ 14 లో ఏం చేశాడు, ఎలాగా అదేంటి యేసుక్రీస్తు ఈ మెల్కిషెడెక్ ఆర్డర్ తర్వాత ఎలాగ ప్రీస్టుడ్ అవుతుందని మనకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఈ ఫస్ట్ వర్స్ తర్వాత చూసినట్లయితే ఆఫీస్ అనే పదాన్ని ఫర్ దిస్ మెల్కిషెడెక్ కింగ్ ఆఫ్ సాలెం ప్రీస్ట్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ హై who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace అనేది మనము చూస్తున్నాం. ఇక్కడ మన పాయింట్స్ లలో గమనించినట్లయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క డివైన్ ఆఫీస్ ని ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం మనము గమనిస్తున్నాం. సో ఆర్ మెల్కిషెడెక్ లేకపోతే జీసస్ క్రైస్ట్ గమనించినట్లయితే బైబిల్లో అతన్ని రాజుగా, మెల్కిషెడెక్ ని రాజుగా, ప్రీస్ట్ గా అక్కడ ఇంట్రడక్షన్ ని మనము జెనసిస్ చాప్టర్ 14 లో మనం గమనిస్తాం. జీసస్ క్రైస్ట్ ని కూడా అలాగనే ఒక రాజుగా, తర్వాత మీడియేటర్ ప్రీస్ట్ గా బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్ గా కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే వాక్యంలో బైబిల్లో చూసినట్లయితే ఈ రెండు ఆఫీసెస్ ఎవరు చేయలేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెల్కిషెడెక్ ఫస్ట్ క్రిస్టోఫనీ పర్స్పెక్టివ్ లో ప్రీస్ట్ గా, తర్వాత కింగ్ గా మనము చూస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ అదేంటి జీసస్ క్రైస్ట్ గా చూస్తున్నాం. సమయల్ గ్రంథం చాప్టర్ 15 లో చూసినట్లయితే సౌలు ఎప్పుడైతే రాజుగా ఉండి ప్రీస్ట్ గా చేయాలనుకుంటే వెంటనే జడ్జిమెంట్ ని మనం చూస్తాం. సెకండ్ క్రానికల్స్ చాప్టర్ 26 వర్స్ 19 లో గమనించినట్లయితే కింగ్ ఉజాయా కూడా అలాగా రెండు అదేంటి కింగ్ గా ఉండి ప్రీస్ట్లీ పనులు చేయాలనుకున్నా గానీ అదేంటి అతనితో కాదు, అతను ఈజ్ పనిష్డ్ అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ సెకండ్ వర్స్ చూసినట్లయితే జీసస్ క్రైస్ట్ ఎగ్జాల్టెడ్ నేమ్స్ అనేది మనకు చూస్తున్నాం. ఎగ్జాల్టెడ్ నేమ్స్ మనకు టు హూమ్ ఆల్సో అబ్రహాం గేవ్ ఎ 10th part, first being the interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace అనేదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. అయితే ఇక్కడ మెలక్ అంటే కింగ్, సెడెక్ అంటే రైచియస్నెస్. ఈ సెడెక్ నుంచి సెలెం లేకపోతే షాలోమ్, పీస్ అని కూడా వస్తుంది. జెరూసలేం ని గమనించినట్లయితే జెరెమియా చాప్టర్ 33 వర్స్ 16 లో గమనించినట్లయితే ద లార్డ్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, ద లార్డ్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ అనేది కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. సో జెరూసలేం మీనింగ్ వచ్చి పీస్, జెరూసలేం మీనింగ్ వచ్చి పీస్. ఒక రకంగా మెల్కిషెడెక్, ఒక రకంగా మెల్కిషెడెక్ చూసినట్లయితే ఈజ్ ఆల్సో కింగ్ ఆఫ్ పీస్, కింగ్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్ గా చెప్పబడినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. అయితే థర్డ్ వర్స్ లో చూసినట్లయితే వితౌట్ ఫాదర్, వితౌట్ మదర్, వితౌట్ డిసెండెంట్స్, హ్యావింగ్ నైదర్ బిగినింగ్ ఆఫ్ డే నార్ ఎండ్ ఆఫ్ లైఫ్, బట్ మేడ్ లైక్ అంటు ద సన్ ఆఫ్ గాడ్, అబాయిడెత్ ఏ ప్రీస్ట్లీ కంటిన్యూయింగ్ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. సో మెల్కిషెడెక్ కి ఫాదర్ గాని అతని ప్రీవియస్ జీనియాలజీ గాని ఏమీ చెప్పబడలేదు. అతను మరణం గురించి కూడా మనకు
చెప్పబడే లేదు. ఓన్లీ జెనసిస్ చాప్టర్ 14 లో వర్సెస్ 18 to 20 దాకానే అతని గురించి రాయబడి ఉంది. అయితే యేసుక్రీస్తు యొక్క లీనియేజ్ ని మనం చూసినట్లయితే దావీదు గోత్రం నుంచి ఎలాగా అదేంటి ప్రామిస్ మెస్సాయా ఎలాగా అనేది మనము చూస్తున్నాం. సో దట్ ఈస్ హౌ కంపారిజన్ వైజ్ గా యేసుక్రీస్తుకి మెల్కిషెదెక్కి మనకు ఆ లీనియేజ్ ని మనము చూస్తున్నాం. అయితే ఈ 4th వర్స్ లో గమనించినట్లయితే నౌ కన్సిడర్ హౌ గ్రేట్ దిస్ మ్యాన్ వాస్ unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. ఇక్కడ 4th వర్స్ లో లేకపోతే 4th నుంచి 6th వర్స్ దాకా చూసినా 8th వర్స్ నుంచి 10th వర్స్ దాకా చూసినా ఇది ఎక్కువగా టైతింగ్ విషయం మాట్లాడుతుంది. అబ్రహాము ఎప్పుడైతే లాట్ ని తీసుకొని వచ్చాడో మెల్కిషెదెక్ ని కలిశాడో ప్రీ లా అంటే లెవిటికల్ లా కంటే ముందు వెంటనే అతన్ని పూజించి అతను టైత్ ని ఇచ్చినట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ టైత్ అనేది బహుశా అబ్రహాంకి ఎవరు చెప్పారో తెలియదు, కానీ అతను 10% ఇవ్వడం మనము గమనిస్తున్నాం. సంఘంగా వెన్ వి గ్యాదర్ టుగెదర్ యూజువల్ గా టైతింగ్ అనగానే చర్చ్ దగ్గరికి వస్తుంది. కాబట్టి ఈ టైతింగ్ అనేది కంపల్సరీగా ఈవెన్ ఇట్స్ బిఫోర్ ది లా పర్స్పెక్టివ్ లో అబ్రహాం పర్స్పెక్టివ్ లో చూస్తున్నప్పుడు దిస్ హ్యాస్ టు బి రెగ్యులర్ గా 1 Corinthians chapter 16 verses 1 to 2 లో చూసినట్లయితే ఈ టైతింగ్ ఏదైతే అబ్రహాము మెల్కిషెదెక్ ఇచ్చాడో లేకపోతే ఈ 4th వర్స్ లో చూసినట్లయితే దిస్ హ్యాస్ టు బి రెగ్యులర్ అనేది చూస్తున్నాం. తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు బి చియర్ఫుల్. దీని గురించి మనకు 2 Corinthians chapter 9 లో లేకపోతే 1 Corinthians chapter 16 లో కూడా రాయబడి ఉంది. చియర్ఫుల్ గా ఈ టైతింగ్ కంపల్సరీగా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. తర్వాత ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్లాన్డ్. కంపల్సరీ ఒక ప్లాన్ తోటి ఆ టైతింగ్ మనము ఇవ్వాలిగా మనము చూస్తున్నాం. ఇదే ఇంకొకటి 2 Corinthians chapter 9 verse 6 లో గమనించినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెలిబరేట్ గా, ఇట్ హ్యాస్ టు బి బౌండ్ఫుల్ గా, అంటే 10th పర్స్పెక్టివ్ కాకుండా ఇట్ హ్యాస్ టు బి గివెన్ చియర్ఫుల్లీ అనేట్టుగా కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. ఇట్ హ్యాస్ టు బి ప్రపోర్షనేట్ గా, మన టైతింగ్ ప్రపోర్షనేట్ గా ఇవ్వాలి, డెలిబరేట్ గా ఇవ్వాలి, రెగ్యులర్ గా ఇవ్వాలి, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి చియర్ఫుల్ గా ఇవ్వాలన్నట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో యేసుక్రీస్తుని చూసిన, మెల్కిషెదెక్ ని చూసిన, ఈ పూజించే పర్స్పెక్టివ్ లో మనము గమనించిన యాజ్ ఎ ప్రీస్ట్ గా లెవిటికల్ ప్రీస్ట్ వారి సర్వైవల్ అంతా ఇట్ వాస్ బేస్డ్ ఆన్ టైతింగ్. వారికి ఎక్కడ వెళ్ళినా దే వర్ నాట్ సపోజ్ టు పర్చేస్ ది ల్యాండ్, దే వర్ సపోజ్ టు లివ్ బై ది గిఫ్ట్స్ ఆఫ్ ది అదర్ ట్రైబ్స్ ఆఫ్ జూడాగా మనము చూస్తున్నాం. సో tithing was very important in the Old Testament, and tithing is really important in the New Testament perspective లో కూడా మనము గమనిస్తున్నాం. ఈ 9th and 10th వర్స్ లో ఎంఫసిస్ గా చూసినప్పుడు ఇక్కడ లైన్ ఆఫ్ అబ్రహాం ఇందాకనే మనం మాట్లాడుకున్నట్టుగా ఎలాగైతే మెల్కిషెదెక్కి లీనియేజ్ లేదు, కానీ యేసుక్రీస్తుని లీనియేజ్ అబ్రహాం నుంచి సీడ్ గా గమనించినట్లయితే అబ్రహాం యొక్క లీనియేజ్ ఏంటి అంటే అబ్రహాం తర్వాత ఐజక్ తర్వాత జేకబ్ తర్వాత లీవై తర్వాత ఆరోన్ సన్స్ నుంచి మనకు ఆ లీవైట్ ప్రీస్టుడ్ వస్తున్నట్టుగా మనము గమనిస్తాం. అయితే ఎప్పుడైతే అబ్రహాము మెల్కిషెదెక్ దగ్గర పూజించి ఎప్పుడైతే అతను టైతింగ్ ఇచ్చాడో 3rd జనరేషన్ తర్వాత మనకు లీవైట్ మనం చూస్తాం. 3rd జనరేషన్ నుంచి లీవైట్ గోత్రాన్ని లేకపోతే ఆరోన్ ప్రీస్ట్లీ చేసినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. సో అంత సుపీరియర్ ఈజ్ అబ్రహాం లేకపోతే మెల్కిషెదెక్ ప్రీస్ట్ అనేదిగా కూడా మనము చూస్తున్నాం. అయితే 5th పాయింట్ లో గమనించినట్లయితే 6th and 7th వర్స్ లో ఇవ్వబడినట్టుగా బట్ హీ whose descendant is not counted from them received tithes of Abraham and blessed him that had the promise.
ఆల్రెడీ అబ్రహాంకి ఊరు దేశాల నుంచి యెహోవా పిలిపించి ప్రామిస్ ల్యాండ్ కి వెళ్ళమన్నప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఒక మనిషి అతని ఫ్యామిలీని వదిలిపెట్టి అతని పిల్లలు భార్య పిల్లలతో ఫస్ట్ టైం డయోస్పురాగా అతను బయలుదేరినప్పుడు యెహోవా ఎప్పుడైతే అతనికి ఒక కుమారుని 100 years టైంలో ఇచ్చినప్పుడు అతన్ని బలి అర్పణకి ఇమ్మన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే అతన్ని ఒక కుమారుని చంపడానికి కూడా వెనుకాడనప్పుడు అబ్రహాం ఇస్ కాల్డ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. అయితే అప్పుడు యెహోవా అతనికి అబ్రహాం కవెనెంట్ గా గమనించినట్లయితే ప్రామిస్ ఫర్ ల్యాండ్, సీడ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. అయితే ఏదైతే అబ్రహాము అతను మెల్కీషెడెక్ ని కలిసినప్పుడు అతని సమర్పణ, అతను టైతింగ్, అతను బ్లెస్సింగ్స్ ని ఇచ్చినప్పుడు అబ్రహాంకి ల్యాండ్, సీడ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్ ఏదైతే ఇయడం మనము గమనిస్తున్నామో ఇక్కడ 7th verse లో, అండ్ వితౌట్ ఆల్ కాంట్రడిక్షన్ ద లెస్ ఈస్ బ్లెస్డ్ ఆఫ్ ది బెటర్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. అయితే ద లెస్ ఈస్ బ్లెస్డ్ ఆఫ్ ది బెటర్. అయితే ఇక్కడ గమనించాలి, మెల్కీషెడెక్ కింగ్ అండ్ ప్రీస్ట్, అబ్రహాం ఈజ్ ది ఫాదర్ ఆఫ్ ఫెయిత్. అతను లాట్ నుంచి అతని రాజులతోటి కొట్లాడి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైతే మెల్కీషెడెక్ ని కలుస్తాడో అక్కడ మెల్కీషెడెక్ రాజు అతన్ని బ్లెస్ చేయడం మనము గమనిస్తాం. అయితే ఈ బ్లెస్సింగ్స్ అబ్రహాంకి యెహోవా ప్రామిస్ ల్యాండ్, సీడ్ అండ్ బ్లెస్సింగ్స్. అయితే ఇంత గొప్పవాడైన అబ్రహామే మెల్కీషెడెక్ దగ్గర సమర్పించుకొని అతనికి టైతింగ్ ఇచ్చి అతను సమర్పించుకున్నప్పుడు అతనికి ఇంకా అబ్రహాంకి ఇంకా ఏమి బ్లెస్సింగ్స్ కావాలండి, కానీ ఇక్కడ మెల్కీషెడెక్ అతన్ని బ్లెస్ చేసినట్టుగా మనము గమనిస్తున్నాం. చాలా సార్లు మనము యెహోవా దగ్గర నుంచి మనము బ్లెస్సింగ్స్ అడుగుతాం, కానీ కొన్ని డినామినేషన్స్ ఏం చేస్తాయంటే యెహోవానే మనము బ్లెస్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఒక వర్డ్ వాడతారు, వి బ్లెస్ యు లార్డ్ అని. సో మనకు మానవునిగా మనము వెన్ వీఆర్ స్మాల్ బీయింగ్స్, గాడ్ బ్లెసెస్ us. He has blessed us immensely. మనకు తెలియకుండానే మనకు బ్లెస్సింగ్స్ ఎంతోగానో అర్హులం కాకపోయినా ఈ రక్షణ అనే బ్లెస్సింగ్స్ ని మనకిచ్చిన మనము యెహోవాని బ్లెస్సింగ్ చేయలేం. బట్ హీ హూ బ్లెసెస్ us అనేది మనము గమనించుకోవాలి. సో నేను మాట్లాడుతూ దోమను మింగాను, సో డోంట్ వరీ. అయితే 11th verse నుంచి 19th verse దాకా గమనించినట్లయితే ఇక్కడ 6th verse లో న్యూ కవెనెంట్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఏదైతే జెరెమియా చాప్టర్ 31 verse 31 లో గమనించినట్లయితే ఏదైతే 11th verse, if therefore perfection whereby the Levitical priesthood, for under it is people receive the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek? Melchizedek king of peace, king of righteousness అని అన్న వాక్యం తర్వాత మళ్ళా ఎందుకు ఇంకొక ప్రీస్ట్ రావాలి అనేది మనం గమనించినట్లయితే దావీదు ఏదైతే కీర్తన లో 110 4వ అధ్యాయంలో రాయబడినట్టుగా గమనించినట్లయితే దట్ వన్ వుడ్ ఫంక్షన్ యాజ్ ఎ ప్రీస్ట్ ఆఫ్టర్ ఎ న్యూ యునిక్ ఆర్డర్. Psalms 110 verse 4 మనము చదివినట్లయితే ఏదైతే దావీదు ప్రొఫెసైజ్ చేశాడో 110 verse 4 లో ఒకసారి మనము చదువుదాం. It says,
the Lord has sworn and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek అని దావీదు యునిక్ ఆర్డర్ న్యూ ప్రీస్ట్ గా మనము గమనిస్తున్నాం. సో యేసుక్రీస్తు పాత నిబంధనలో క్రిస్టోఫర్నిగా మెల్కిషెడెక్ గా ఉన్నా కానీ న్యూ కవెనెంట్ పర్స్పెక్టివ్ లో లేకపోతే ఈ సంఘం పర్స్పెక్టివ్ లో గమనించినట్లయితే ఎస్ we need a person who should be our priest, who should be our king of kings and lord of lords. ఎందుకు అనేది చూసినట్లయితే 12th verse లో for the priesthood being changed there is made of necessary a change also of the law. గమనించాలి, లా మనల్ని ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ చేయదండి. నేను పాపం చేశానంటే పాత నిబంధన పర్స్పెక్టివ్ లో నేను వెళ్ళి మందిరానికి వెళ్ళి ఒక పావురాను ఒక దూడను బలి ఇయ్యాలి. ఆ బలి ఇచ్చిన తర్వాత నేను మళ్ళా తిరిగి వచ్చేటప్పుడు మళ్ళా ఏదైనా లెవిటికల్ లా పరంగా నేను పాపం చేసినట్టయితే నేను మళ్ళా తిరిగి వెళ్లాల్సి వస్తుంది. కానీ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 5:5 లో ది ట్రైబ్ ఆఫ్ జూడా నుంచి వచ్చిన జీసస్ క్రైస్ట్ ఏదైతే 14th verse లో ఎవిడెన్షియల్ దట్ అవర్ లార్డ్ స్ప్రాంగ్ అవుట్ ఆఫ్ జూడా ఆఫ్ విచ్ ట్రైబ్ మోసెస్ స్పేక్ నథింగ్ కన్సర్నింగ్ ప్రీస్ట్లీహుడ్. యేసుక్రీస్తు ద్వారా మనకు అతని రక్తము ద్వారా మనకు విమోచన దొరికింది. సో మనము యేసుక్రీస్తు కొత్త నిబంధన ఎంఫసిస్ లో మనకు ఆ లాని పాటించిన అవసరం లేదు. లా కంటే ఇండ్వెల్లింగ్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఆత్మ ద్వారా మనం నడిపించబడుతున్నాము. ఈ నూతన నిబంధనలో మనం ఎప్పుడైతే మన జీవితాన్ని మనం నడుచుకుంటున్నామో లా పర్స్పెక్టివ్ లో ఏదైతే కార్నల్ గా ఏదైతే లిమిటెడ్ గా ఉందో మనకు యేసుక్రీస్తు ద్వారా ఇట్ ఈస్ బీన్ గివెన్ ఫర్ ఎవర్. హీ హాస్ బ్లెస్డ్ us ఫర్ ఎవర్. సో వీ డు నాట్ హ్యావ్ టు ఫాలో ద లా ఎనీమోర్ అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఎందుకు అనేది చూసినట్లయితే ఈ డివైన్ అపాయింట్మెంట్ యేసుక్రీస్తు హ్యాడ్ ఎ డివైన్ అథారిటీ అనేది మనం చూస్తాం. 20th and 21st verse లో inasmuch as not without an oath he was made priest. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, the Lord swear and will not repent. Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. అయితే లెవిటికల్ లాలో ప్రీస్ట్హుడ్ ఎలాగంటే ఫ్యామిలీ ఆరోన్ జనాంగం ఆరోన్ నుంచి పిల్లలు అందరూ ఆ లెవిటికల్ ప్రీస్ట్హుడ్ అనేది ఫాలో అవ్వకుండా వచ్చారు. కానీ యేసుక్రీస్తు జూడా జనాంగం జూడా గోత్రం నుంచి వచ్చినా కానీ ఇతను he was because of his perfection, because of his authority as being the son of God, he is more precious or more authoritative అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. because he has been given that privilege, he has been given that he's been ordained by the father himself. He's been ordained by the father himself. ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తు జాన్ ద బ్యాప్టిస్ట్ దగ్గర బాప్తిజం అయిన తర్వాత ఎప్పుడైతే బయటకు వచ్చాడో అదేంటి పరలోకం నుంచి ఆత్మ ఒక హోలీ స్పిరిట్ రూపంలో ఇతనే నా ప్రియ కుమారుడు అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో హీ వాజ్ ఆర్డైన్డ్ బై ద ఫాదర్ హిమ్సెల్ఫ్, బై యాహోవే హిమ్సెల్ఫ్ అనేది గమనిస్తున్నాం. ఈ 22nd verse నుంచి 25th verse దాకా గమనించినట్లయితే హీఈస్ అవర్ ఇటర్నల్ మీడియేటర్. ఈజ్ ఆర్ ఇటర్నల్ మీడియేటర్. సో యెహోవా యేసుక్రీస్తుని ఆర్డైన్ చేసి మనకు ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ కవెనెంట్ నుంచి న్యూ టెస్టిమెంట్ గా గమనించినట్లయితే మనకు ఒక గ్యారంటీయర్ గా ఒక అదేంటి ఒక ప్రామిస్డ్ సీల్డ్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే యేసుక్రీస్తు రక్తము ద్వారానే అది కలిగింది. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ నన్ అదర్ దాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ హిమ్సెల్ఫ్. అయితే మనము అదేంటి ఇప్పుడు ప్రీస్ట్ ఉన్నారా అంటే వారు దే ఆర్ నో మోర్ అథారిటేటివ్, దే ఆర్ నో మోర్ బిబ్లికల్ అనేది మనము గమనించాలి. ఎందుకు అంటే ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ప్రీస్ట్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ యాహోవే అండ్ మ్యాన్. అయితే మానవునిగా మనము అదేంటి ఆ ప్రీస్ట్లీ హోదాని మనము తీసుకుంటున్నట్లయితే
we are taking the privileges of Jesus Christ forcefully. It is not ordained. It is not ordained అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. So Jesus Christ priesthood will never change because he will never change. He will never die. He will never be replaced అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. కానీ ఎవరైతే ప్రీస్ట్హుడ్ ఆఫీస్ గా ఇంకా ఉంది, ఇంకా దాన్ని నేను ప్రీస్ట్ ని అనేది గమనించినట్లయితే మనకు యేసుక్రీస్తు ఉండంగా, మనకు యేసుక్రీస్తు ఒక అడ్వకేట్ గా, ఒక మీడియేటర్ గా ఉండంగా, మళ్ళా మనకు ఇంకొక అదేంటి ప్రీస్ట్ ఎందుకు కావాల్సి వస్తుంది? మనకు వాక్యము 66 పుస్తకాలు మనకి ఇచ్చిన తర్వాత యేసుక్రీస్తుని డైరెక్ట్ గా మనము మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన తర్వాత మనకు ఇంకొక మీడియేటర్ అవసరము లేదు. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ హిస్ క్యారెక్టర్. 26th verse నుంచి 28th దాకా గమనించినట్లయితే హీఈస్ సిన్లెస్ క్యారెక్టర్ అనేదిగా మనం గమనిస్తున్నాం. అక్కడ వర్డ్స్ హార్మ్లెస్, అన్డిఫైల్డ్, హోలీ అనేది మనం గమనిస్తున్నాం. యేసుక్రీస్తులో అతనిలో పాపం లేదు, అతనిలో దేర్ ఇస్ నో ఇంప్యూరిటీ, హీ ఈస్ సపరేటెడ్ ఫ్రమ్ సిన్ అనేది మనము గమనిస్తున్నాం. సో దెర్ ఇస్ నో కనెక్షన్ బిట్వీన్ క్రైస్ట్ అండ్ సిన్నర్. సో వెన్ we are in Christ, we don't need any other priest. We do not need any other king on this earth because he is authoritative అనేదిగా మనము గమనిస్తున్నాం. ఓల్డ్ టెస్టిమెంట్ గా చూసినట్లయితే ప్రీస్ట్ అంటే ఈ అహరోను జనాంగాల నుంచి లేకపోతే లీవైట్ జనాంగాల నుంచి ఎన్ని మంది పుట్టి చనిపోయినా వారు దే వర్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ పీపుల్, దే వర్ సిన్నర్స్. వారు ప్రతి ఏడాది ఒక్కసారి వారి పాపాల కోసము, అందరి పాపాల కోసం వారు బలి అర్పణ ఇచ్చేవారు. అయితే అది ఎన్నాళ్ళు జరుగుతున్నా కానీ మనకు యేసుక్రీస్తులో అతనే సొంతంగా శిలువ మీద బలి అర్పణ ఇచ్చి అతని రక్తాన్ని చిందించి మన కోసం పాపిగా అయ్యి మన కోసము అదేంటి మన పాపాలను అతని మీద వేసుకొని మనకు ఎప్పుడైతే ఆ రక్షణ మార్గాన్ని ఇచ్చాడో we do not need any other priest at all. We do not need any other priest at all. రోమన్ క్యాథలిక్స్ గా చూసినా లేకపోతే ఇతర ప్రీస్ట్లీ అంటే గౌన్లు వేసుకొని ఇంకా అలాంటి మనం గమనిస్తున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ బేసికలీ ఇన్ఫార్మిటీ, వీక్నెస్. 28th verse లో for the law maketh men high priest which have infirmity, human weaknesses. అయితే అక్కడ but the word of the oath which was since the law maketh the son who is consecrated for evermore. సో యేసుక్రీస్తులో ఆ కాన్సిక్రేషన్ ఉంది. అతని క్యారెక్టర్ వల్ల, అతని సిన్లెస్ నేచర్ బట్టి మనకు హీస్ బీన్ కాన్సిక్రేటెడ్ అనేదిగా మనము చూస్తున్నాం. సో ఈ 7th చాప్టర్ అంతా మనం గమనించినట్లయితే మనకు యేసుక్రీస్తులో ఇటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఉంది. మనకు యేసుక్రీస్తులో మనము ఎలాగైతే ప్రార్థన చేయాలో, ఎలాగైతే అతన్ని ఆరాధించాలో, మనకు మానవుని స్వభావంతో, మానవుని మాట తీరుతోటి మనము యేసుక్రీస్తుని మనం సేవించకపోయినా మన కోసము హీఈస్ ఇంటర్సీడింగ్ అనేది మనము గమనించాలి. అయితే ఈ హ్యూమన్ ప్రీస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో గమనించాలి, దే ఆర్ బేసికలీ అబామినేషన్ టు గాడ్. దే ఆర్ నో మీడియేటర్స్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్. అదేంటి ప్రీస్ట్ యొక్క మీనింగ్ మనం చెప్పుకున్నట్టుగా ప్రీస్ట్ ఈజ్ ఎ మీడియేటర్ బిట్వీన్ గాడ్ అండ్ మ్యాన్. మనకి యేసుక్రీస్తునే ఉండంగా అదేంటి వీ డు నాట్ నీడ్ ఎనీ అదర్ దాన్ జీసస్ క్రైస్ట్ అనేది మనము చూస్తున్నాం. Wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for him. సో మానవుని రూపంలో మానవుని మీద మనము ఆశలు పెట్టుకుంటే, లేదా మానవుని మీద హోప్స్ పెట్టుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ డెడ్, ఇట్ ఈస్ వేస్ట్. బట్ ఇట్ ఈస్ none other than Jesus Christ who has been given that opportunity. He is more అతని సార్వభౌమత్వం. సో మెల్కీషెడెక్ ఆర్డర్ గా, ప్రీస్ట్ ఆర్డర్ గా, ఇదేంటి ఒక కింగ్ ఆఫ్ రైచియస్నెస్, కింగ్ ఆఫ్ పీస్ గా మనం చూస్తున్నప్పుడు జీసస్ క్రైస్ట్ హోల్డ్స్ ది సుప్రీం అథారిటీ అనేది మనము చూస్తున్నాం. సో ఐ హోప్ దిస్ స్టడీ అంటే వర్స్ బై వర్స్ గా చూస్తున్నప్పుడు 7th చాప్టర్
పాత నిబంధన తట్టు మళ్ళా తిరిగి వెళ్ళాలి అనుకున్న ప్రజలకి, లేకపోతే న్యూ టెస్టిమెంట్ సంఘంగా ఈ రోజు ఈ అక్టోబర్ నెలను మనము ఈ వాక్యాన్ని చదువుతున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు యొక్క సార్వభౌమత్వాన్ని మనము తెలుసుకుంటున్నప్పుడు అబ్రహాము కంటే, మోషే కంటే, మెల్కిసెదెక్ కంటే యేసుక్రీస్తు యొక్క గొప్పతనాన్ని, అతని యొక్క సాక్రిఫైస్ ని ఒక ప్రీస్ట్ గా, ఒక రాజుగా is what we know from this particular verse. May the Lord bless this verse for his glory. I request Reverend Dr. Jay Shekhar garu to come forward and close this session with a word of prayer and benediction. ప్రార్థించుకుందాం. మా ప్రియమైన ప్రేమ కలిగిన మా పరలోక తండ్రి, మీ ప్రియ కుమారుడు మా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తుని బట్టి స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. గుడ్ న్యూస్ బ్యాప్టిస్ట్ అసెంబ్లీ పక్షంగా ఈ సమయంలో ప్రభు నీ దాసుడు రెవరెండ్ బిల్లీ జెర్సన్ గారి ద్వారా ప్రభు మా గమనానికి తెచ్చిన ఆయన హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 7వ అధ్యాయంలో ఉన్న నాయన మరి లేఖనము ప్రభు నాయన మాకు అర్థమయ్యేలాగా ప్రభు వివరించి తెలియపరిచినందుకే మీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు చెల్లిస్తూ ఉంటున్నాం. అబ్రహాం మా ప్రభు నాయన మెల్కిసెదెక్ నాయన యాజకత్వంలో ప్రభు విధేయత చూపించి దశంభాగములు ఇవ్వటం వలన ఏ విధంగా దీవించబడి ఆశీర్వదించబడ్డాడో ప్రభు మా గమనానికి తెచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు. అలాగే కూడా మా ప్రభు పవిత్రుడు, పరిశుద్ధుడు, నీతిమంతుడైన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఇప్పుడు ప్రధాన యాజకుడిగా ఆయనలో ఉన్నవారు ఆయనతో కలిసి ఉంటారు అనేటువంటి నిరీక్షణాస్పదమైనటువంటి పరలోకపు యొక్క నాయన మరి అంశములను ప్రభు లేఖనముల ద్వారా మా గమనానికి ఈ దాసుల ద్వారా తీసుకుని వచ్చినందుకే నీకు స్తోత్రాలు, వందనాలు. ఆఫ్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, ఆన్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు విత్తబడిన వాక్యం అనే హృదయాల్లో ఫలించి అభివృద్ధి పొందలాగిన అంత మాత్రమే కాకుండా ఈ చివరి దినాల్లో మా ప్రియ ప్రభువా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీ ఆగమనం కొరకు ఎదురు చూసేవారుగా ఆయన ఆయతపరచమని, సిద్ధపరచమని మనం చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే కాలం పరిపూర్ణమై ఉన్నది కనుక వచ్చేవాడు ఆలస్యం చేయడు. గతం వేరు, ఇప్పుడు జరగబోయే కార్యములు ప్రభు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుని కార్యములను నూతనపరచబడుతున్నాం. దినములు, వారములు, మాసం, సంవత్సరం గడుచుకొలది ప్రభు మేము చూస్తున్నాం. కనుక ఈ జనరేషనే రాబో జనరేషన్ ప్రభు నాయన మరి మీ కార్యములు వివరించలేవని కూడా నాయన మరి మాకు తెలియచున్నది. కనుక భయంకరమైన శ్రమలు, కష్టాలు నాయన లోకానికి ప్రభు శ్రమలు రాబోతున్నాయి. వాటి తప్పించుకోవడానికి ప్రభు మీరు ఈ లోకంలో రాబోతున్న శరీరధారిగా నాయన మరి ఆకాశ మేఘమళ్ళ మీదుగా నాయన మాకు తీసుకెళ్ళడానికి రాబోతున్నావు. నీకు మొదట శరీరధారిగా వచ్చావు, రెండవసారిగా మా ప్రభు మధ్యాకాశంలోకి వచ్చి మీ స్వరం మాకు వినిపింప చేసి మీతో మేము నిరంతరం ఉండటానికి ఆ యొక్క మధ్యాకాశంలో 3.5 సంవత్సరాలు మా ప్రభా మరి నాయన మరి మీ విందులో మేము పాల్పొంపులు పొందే భాగ్యం ఇవన్నీ కూడా లేఖనంలో తెలియపరిచినందుకే నీకు స్తోత్రం. నాయన మీ దాసుల ద్వారా మా గమనానికి తెచ్చినటువంటి అంశాలను ప్రభా నాయన వాటిని పదిలపరుచుకొని ప్రభా వాటి చుట్టూ మీరు ఖర్చు వేయమని మీ జ్ఞానంతో మా చుట్టూ ప్రభా అనుదినము ప్రభా మీ కాపరత్వంలో, మీ షెపర్డింగ్ లో, మీ డిసిప్లిన్ లో అనుదినము మేము నడుచుకొని నిన్ను మాయపరిచే భాగ్యం దయచేయమని మరి పర్యాయం ఆన్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, వారి కుటుంబాల కొరకు, ఆఫ్లైన్ లో ఉన్న వారి కొరకు, వారి కుటుంబాల కొరకు స్తుతులు, వందనాలు చెల్లిస్తూ మా కొరకు ప్రాణం పెట్టి తిరిగి రానయ్యన్న మా ప్రియ ప్రభుని మార్చుకున్నాం. యేసు ప్రభు దివ్యనామమున ప్రార్థించి పెట్టుకుంటున్నాం తండ్రి. మన తండ్రి అయిన దేవుని యొక్క ప్రేమయు, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాసం, ఆయన సన్నిధి, ఆయన ప్రేమించు ప్రతి ఒక్కరికి ఆయన తిరిగి వచ్చి ప్రయత్నం సదాకాలం తోడైన ఆమేన్. Amen. It is something is here.